पूर्व एपिसोड रे आपण माने देखिले जे नीलम को वर्ष तले घटिथिबा घटना कथा मने पड़ीगला जेउथिरे एइथर गोटिए कथा से ध्यान देला। नीलम को कनिष्कार झियर हातरे गोटिए चिन्ह देखागला। आउ आपण माने जानिले जे तरुण आ श्रेया मिसिकी निजर कौनसी प्रतिशोध को पूरा करिबा पई योजना करुछंती। तुषार नायशा को निजर घरे रहिबाकू डाकिला। आउ अन्यपटरे नायशा आखिर लुह को झियो उपरे पड़िला। एई कथा कहानीर गोटे गभीर रहस्य पालटि गलानी। तापरे अम्मा त्रिषा पाखकू आसिले आउ कौनसी भयंकर योजना मध्य तैयारी कले। तापरे त्रिषा को निज हातरे होइथिबा से चिन्हरे किछि अजब लागिला। आगकू कहानी जानिबा पई देखुथांतु आमर आज एपिसोड केवल पापा टीवी रे। तापर दिन नायशा निज बैग धरी तुषार घर को आसीगला। आउ कबाट ठक ठक कला। तुषार कबाट खोलिला। आउ नायशा देखिला तुषार आंठेकी ता सामनारे बसिछि। आउ ता हातरे गोटिए फूल अछि। तुषार फूल नायशा को देकी कहिला, I love you beautiful. Will you marry me? नायशा एतिके सुनिबा मात्रे हाँ कहिदेला। यस प्लीज तुषार। आउ नायशा बहुत खुशी हो गला। तेबे तुषार सेठी हसिकी ठिया हैला। आउ नायशा को चोरे कुंडई पकेइला। बस श्रेया भी एमती कहि दो तापर मो जन्मदिन रे मु ताको बाहाई पड़िबी। व्हाट? अरे तमे आश्चर्य हो गला ना, देखिलो ना मु केते बढ़िया आई लव यू कहली। बस एबे श्रेया आसु मु भी ताको मो मनर कथा सीधा सीधी कहि देबी सेटा बे इंग्लिश रे। ओ ताहले ई सबु मु ठीक कहिथिली ना नायशा? तुषार विल यू मैरी मी? तुषार नायशार कथा सुनी टिके आश्चर्य हैला। कोन? अरे विल यू मैरी नुहे, विल यू मैरी मी कहिबार दरकार। अच्छा ताले एबेडू मो टीचर तो मो सांगरे रहिले आउ एई बहाना रे तमे मते बहुत भलरे इंग्लिश सिखाई दबो। आउ तुषार हसिकी नायशा को तार रूम देखेला। नायशा मन को मन तुषार को बहुत पसंद करि सारथिला। श्रेया तरुण पाखकू गुंफा भितर को गला। मते मो प्रतिशोध कथा जणा अछि, हेले तम कहानीटा कोन? तमे सेई नागनागुणी स्वामी स्त्री पछरे काहेकि पडिच? सेते बेले तरुण रागिकी सेठी उठी पड़िला आ गुंफारे लगा जाइथिबा ता बापांको फोटोरु कपड़ाटी काढी देला। आउ रागिकी से चित्कार कला, बाबा। आउ सेते बेले कागराज भी सेठी उड़ी उड़ी पहुंचिला। आउ श्रेया आउ कागराज तरुणर बापांकर फोटो मध्य देखिले। तेबे तरुणर बापा आउ केही नथिले, तांत्रिक किल्विक्स थिला। मालिक ये तो महान तांत्रिक किल्विक्स। हाँ, छुआ बेले मो माँ यांको विषय बहुत कहिथिले। ये तम बापा? हाँ मु ही तांकर एकमात्र पुओ। किंतु ये तो सन्यासी, यांकर पुओ केमती हबो? जानिछि मु बाबा गोटे सन्यासी तांत्रिक थिले, किंतु ये ईश्वरंक ठारू पाइथिबा सेई शक्ति द्वारा मते तैयारी करथिले। आउ केही मते खराब न कहंतु बोली निज ठारू सबले दूरेकी रखिले। आउ जेते बेले मु बड़ हो जाइथिली यांक सहित रहिबाकू चाहुथिली, तेबे किछि वर्ष पूर्वरु सेई नाग नागुणी जोड़ा मो बापांकू मारी देले। मो बापांकर हत्यार प्रतिशोध निश्चय नेबी। नीलम, कनिष्क, मु तुमको जमा छाड़िबिनी। कागराज आउ श्रेया तरुण को शांत करेले। यांकोटू प्रतिशोध नबाकू हेले आम तीन जन को अलग अलग काम करबाकू हबो। कागराज तू आज 24 घंटा नीलम आउ कनिष्क उपर नजर रखिबू। आउ मो बेबी तुषार सहित बाहा हबा पई रेडी होउची। आउ मु जेते से घरे रहिबी सेई जिनिस मो पाखकू जल्दी आसीबो। आउ मो योजना तैयारी करे। कनिष्क हमको नागगुरुंक पाखकू जाई पूजा आरंभ करिबा कथा। तेबे दुई जण शिव मंदिर आड़कू चलिले। तेबे पछे पछे कागराज तांको पछरे उडुथुला। आ गोटिए छोटिया छुआर रूप नै गला। आउ कांदिला। छुआर शब्द सुनी से हठात अटकी गला। कनिष्क देखो ना कोठी गोटे छुआ कांदुची। नीलम एटा जंगल, एठी को छुआर शब्द सुना जीव अलगा किछि हेतिबो। हमकू पूजा पई जिबा कथा, पूजार समय होउची। आउ नीलम कनिष्कर कथा सुनिला आउ जमा अटकिलानी। अरे ये तो मो योजना रे जमा भी फसुनी। एइथरक कागराज गोटिए छोटी बुढ़ीर रूप नै गला। आउ नीलम आ कनिष्क पाखकू जाई किछि खाइबा मध्य मागिला। नीलम गोटिए थाली बहुत जाबुड़ीकी निज पाखरे रखिथिला। लागुचे थली रे निश्चय किछि जिनिस अछि। जदि मु एटा नै कि उडी जिबी यांको पूजारे विघ्न आसीबो। आउ नीलम बुढ़ी को जेमिति ही किछि खाइबा पई दउथिला, नीलम हातरे से थळीटाकू से छड़ेकी सेठू दौड़िला। आउ हठात काउरे रूपरे बदली उड़ीगला। कनिष्क आउ नीलम हठात एई घटनाटी को बुझी पारिलेनी। आउ बस से देखुथिले। कनिष्क ये सब कौन ही गला?
ନୀଲମ ସେଇ ଥଳିରେ ସେ ନଖ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଜଣା ପକେଇବା? ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ନାଗଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ନାଗଗୁରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ନାଗଗୁରୁ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବି? ହଁ ପୁତ୍ରୀ, ପଚାର। ନାଗଗୁରୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କନିଷ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାୟା ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ହିଁ କାହିଁକି ଥାଏ? ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ନାଗଗୁରୁ ହସିଲେ। ପୁତ୍ରୀ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ନାଗ ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ନାଗ ଉପରେ ସମୟ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ଏ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କେବେ ବି ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନାଗରୂପୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଆଉ କନିଷ୍କ ଭଳି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆୟତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ବି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଗ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ସମୟ ସହିତ ସେ କମି କମିଯାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ପ୍ରକୋପ ଆସେ। ଓ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ସେଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଏବେ ବୁଝିଲ ପାଗିଳି? କ୍ଷମା କରିବେ ନାଗଗୁରୁ, ସେ ଟିକେ ଛୁଆଳିଆ ପ୍ରକୃତିର। କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ପୁତ୍ର, ବହୁତ ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମ କାୟା ଉପରେ ନାଗଲୋକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚି ରହିଛି। ବୋଧହୁଏ ଏବେ ତମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଦୁଇ ଜଣ ହସିଲେ। ଚାଲ ପୂଜା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେତେବେଳେ ନୀଲମ ତା ହାତରେ ଥିବା ସେ ନଖଟିକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଲା। ନାଗଗୁରୁ, ଏଇ ନଖ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଯିଏ କନିଷ୍କାର ଝିଅର ଅପହରଣ କରିଛି। ହେଲେ ୟାକୁ ତ କାଉ ନେଇ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା? କନିଷ୍କ ସେଇ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆର କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଆସିବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିଯାଇଥିଲି କିଏ ଆମକୁ ଏଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଟକଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁଟୁଳିରୁ ସେ ନଖଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ନାଗଗୁରୁ ନୀଲମ ହାତରୁ ସେ ନଖଟିକୁ ନେଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନିଆଁରେ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ଆଖି ଖୋଲା କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଖି କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପବନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁରୁ କପଡ଼ାଟି ଅଧା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ଅଧା ମୁହଁ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଅଗ୍ନିଟି ସେଠି ଲିଭିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ? ଯିଏ ବି ଆମ ଛୁଆକୁ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛି, ତାର ଅଧା ମୁହଁ ଜଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ତ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସହଜ ହେବ। ନୀଲମ ପୁତ୍ରୀ, ତମ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କହିପାରିବି। ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ କାଳରେ ତମର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେବ। ତମେ ତାକୁ ଦେଖିବ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଝଡ଼ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ଆଉ ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଘର ଆଡ଼କୁ ଫେରିଗଲେ। ନୀଲମ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତୁଷାର ବି ସେଇଠି ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଥିବ। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଛୁଆଟି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ତାଙ୍କୁ। ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ସେଠି ସେମାନେ କଥା ହେଲେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଆଉ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ତ୍ରିଷାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ନୀଲମ ତ୍ରିଷା ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। ନାଇସା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯାଇ ତୁଷାର ରୁମ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତୁଷାରକୁ ଖଟରେ ଶୋଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ନାଇସା ତୁଷାର ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରେ ଆଉଁସିଲା। ଓହୋ, ସେତିକି ଥାଉ, ମୋତେ ବହୁତ କୁତୁରୁକାଳିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ନିଦରେ ହିଁ ନାଇସାର ହାତକୁ ସେ ଧରି ପକେଇଲା। ନାଇସା କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼େଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତୁଷାର ତା ହାତ ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି। ତେବେ ହଠାତ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଗୁଣୀରେ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁଷାର ହାତରୁ ସେ ବାହାରିଗଲା। କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତୁଷାର ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଳା ନାଗୁଣୀ ତାକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ନାଇସା ବି ଗୋଟିଏ ନାଗୁଣୀ ବାହାରିଲା। ତୁଷାର, ତମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଛୁଅ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତମକୁ ନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋତେ ଶ୍ରେୟ ଭାବିକି କି କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଭାବିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ନାଇସାକୁ ତମେ ମନରୁ ଭଲ ପାଅ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କଳା ନାଗୁଣୀ ଆଖିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୁହ ବୋହିଗଲା, ଯାହା ସେଇ ଝିଅର ଛାତରୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ଚେହେରା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନାଇସା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ହଲି ହଲି ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଆଇନାରେ ଦେଖିଲା ତୁଷାର ଠିକ୍ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଚମକିଗଲା, ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ପଛକୁ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିଲା, ତୁଷାର ବହୁତ ରାଗିକି ତାକୁ ଅନଉଥିଲା। ତୁଷାର, ଆରେ ମୋ କଥା ତ ଶୁଣ।
ମୋ ପାଖକୁ ଜମା ଆସନି। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ କଳା ନଗୁଣୀ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ହଁ, ଠିକ୍ ବୁଝିଲି। ତମେ ଆସିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଦିନ ଖାଇବାରେ ତମେ ବିଷ ମିଶେଇଥିଲ ନା? ତୁଷାର, ମୋ କଥା ତ ଶୁଣ। ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକୁଛି। ତାପରେ ତୁଷାର କବାଟଟାକୁ ଜୋରେ ବାଡେଇ ବାହାରୁ ଲକ୍ କରି ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯିଏ କନିଷ୍କାର ଝିଅକୁ ଉଠେଇଥିଲା? କ'ଣ ନାଇଶାର ନାଗୁଣୀ ହେବା ତୁଷାର ଆଉ ନାଇଶାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ? ଆଉ ତ୍ରିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଆଉ ଅମ୍ମା ତ୍ରିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସେପଟେ ତରୁଣ ଆଉ ତ୍ରିଶା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗିନ୍ 4ର ପ୍ରତି ଏପିସୋଡ୍ରେ ରୋମାଞ୍ଚକ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପାପା ଟିଭିରେ। ତୁଷାର ନାଇଶାକୁ ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ବାହାରକୁ ଯାଇ ତୁଷାର ବହୁତ ଜୋରରେ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ନାଇଶା ଚିତ୍କାର କଲା, ନା! ତେବେ ନାଇଶାର ନିଦ ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ନାଇଶା ତ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଏଇଟା କେମିତିଆ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ? ମତେ ସତର୍କ ହେଇ ରହିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ବି ହଉ ନିଜ ସତ୍ୟତାଟା କାହା ଆଗରେ ଦେଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ନାଇଶା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଛାୟା ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ନାଇଶା, ତତେ ତୋ ସତ୍ୟତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁଚେଇବାକୁ ହବ ଆଉ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ହେବ ଖାଲି। ଆଉ ମନେ ଅଛି ତ, ଯଦି କେହି ବି ତୋ ସତ୍ୟତାକୁ ତୋ ଆଗରୁ ଜାଣିଗଲେ ତେବେ ତତେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ। ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ସାଙ୍ଗ। ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଯାଏଁ ଯିବାକୁ ହବ। ତା ଆଗରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ। ନାଇଶା ଆଉ ସେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୌଡୁଥିଲେ। ଆରେ ରହିଯା, କେତେ ଜୋରେ ଦୌଡୁଛ? ମତେ ଆଗେ ଧରିକି ତ ଦେଖାଅ, ମୁଁ କାହା ହାତରେ ବି ଲାଗିବିନି। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରଶ୍ମି ପ୍ରକଟ ହେଲା ଆଉ ସେ ରଶ୍ମି ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ହାତ ବାହାରି ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଗଲା। ଆଃ, ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ନାଇଶା! ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି? ନାଇଶା ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ନାଗ ନାଗୁଣୀବାଲା କାହାଣୀ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏବେ ତାହା ସବୁ ହବ ଯାହା କେବେ କିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ। ନା ନା! ନାଇଶା ସେଇ ଝିଅକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଡାକୁହିଥିଲା ଯେ ତେବେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା ତା ସାମ୍ନାରେ। ଓହୋ ନାଇଶା, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଗୁଡାକ କରୁଛୁ? ଯଦି ତୁ ୟା ବିଷୟରେ ଭାବିବୁ ତେବେ ତୁଷାର ତୋ ହାତରୁ ହିଁ ଖସିକି ପଳେଇବ। ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟ ଅଛି। କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ନିଜ ବିଷୟରେ। ନା ନାଇଶା, ତୁ ଏମିତି ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ଓହୋ, ଆଉ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ? ନିଜ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କର। ନା, ବସ୍ ବହୁତ ହେଲା, ଏବେ ଦିଜଣ ଯାଅ। କାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିଲେଇଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା କି ସାମ୍ନାରେ ତୁଷାର ଠିଆ ହୋଇଛି। କ'ଣ ତୁଷାର ସବୁ କିଛି ଦେଖିଦେଇଥିବ? ଏପଟରେ ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ତ୍ରିଶାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତ୍ରିଶା ଏବେ ବି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ନୀଲମ, ତମେ ଏଇ ଝିଅ ପାଖରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣେ। ତୁଷାର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା କନିଷ୍କ, ଆମ ପୁଅ ତୁଷାରର 18 ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି। ସେଇଦିନ ସେ ତାର ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଯିବ। ହଁ ନୀଲମ, ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ତା ଜନ୍ମଦିନ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ? ନୀଲମ ଶଇତାନ ଭଳି ହସିଲା ସେଠି। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି ବୋହୁ ପିଲାଟା ଏଥରକ ନେଇ ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ବିଚାର। ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଝିଅ? ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଘରକୁ ଏବେ ତୁଷାର 2ଟା ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଇଶା। ଆମ ତୁଷାର ପାଇଁ ସେଇ ଝିଅଟା ଠିକ୍ ହବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ, ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ବିବେକୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ବାସ୍ କନିଷ୍କ, ମତେ ଆଉ ମୋର 2ଟା ଝିଅ ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି କାବ୍ୟା ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି ଆଜି ତା ସାନ ଭାଇ ବାହାଘରେ ନାଚିଥାନ୍ତା। ଆଉ ନୀଲମ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଏପଟରେ ହସୁଥିଲା ଆଉ କନିଷ୍କ ବି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କନିଷ୍କ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା 2ଟି ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ତ୍ରିଶାର ମା ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନି ନୀଲମ ରାଣୀ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମ କାବ୍ୟା ବି ମିଳିଯିବ।
ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଇ ଦେଖାଟା ତୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଭଲ ଦେଖା ହବ। ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଶ୍ରେୟା ହିଁ ଥିଲା। ଓ ଆହା, ଏପଟରେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ନଜର ପକେଇଛି। ନାଗୁଣୀ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୋ ଘରକୁ ତ ବୋହୂ ହେଇକି ମୁଁ ହିଁ ଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ କଳା ଜହରରେ ସବୁଦିନ ତତେ ଛଟପଟ କରିକି ମାରିବି। ତୁଷାର କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନାଇଶାକୁ ଅନେଇଥିଲା। ଯାହା ବି କୁହ, ନାଇଶା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍। ଏକୁଟିଆ ହିଁ ପାଗଳି ଭଳିଆ ଗପୁଛି। ତୁଷାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ନାଇଶା ନୁହେଁ, ଶ୍ରେୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ତୁଷାର ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତମେ ହସୁଛ କାହିଁକି ତୁଷାର? ସେ ତମ କଥା ଶୁଣିକି। କୋଉ କଥା? ସେଇ ସବୁ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିବାକୁ ହବ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି କଥା। ଆଉ ତୁଷାର ନାଇଶାର ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର କାନ ପାଖରେ ଯାଇ ତା କାନରେ ଫୁସଫୁସ ହେଇକି କିଛି କହିଲା। ତେବେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ କୁହ? ନାଇଶା ତୁଷାରକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ଟିକେ ନରମିଗଲା ଆଉ ତାର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ତା ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିକି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାଇଶା। ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ନଟ୍ ୟୁ। ନାଇଶା କିଛି କହିଥାନ୍ତା ଯେ ତୁଷାର ହଠାତ୍ ତା ଓଠ ଉପରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଦେଲା। କିଛି କୁହନି। ନାଇଶା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଯଦି ତମେ କିଛି କହିଲ, ଏଇ କାନ୍ଥ ମାନେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ତୁଷାର ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ନାଇଶା ଆଉ ନାଇଶାର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଯେତେ କଥା। ତୁଷାର ତମେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ରୁହ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି, ରୁହ ସେଇଠି। ହଁ। ଆଉ ତୁଷାର ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ନାଇଶା ବି ତୁଷାର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦିଜଣ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ତୁଷାର ପାଦ ହଠାତ୍ ଖସିଗଲା ଆଉ ସେ ନାଇଶାର ହାତକୁ ଜୋରେ ଧରି ପକେଇଲା ଆଉ ଦିଜଣ ଖଟ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ନାଇଶା ତୁଷାର ଠିକ୍ ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ତୁଷାରର ହାତ ନାଇଶାର ଅଣ୍ଟା ଉପରେ। ହଠାତ୍ ଉଭୟଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବହୁତ ଜୋରେ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ତୁଷାର ନିଜ ହାତରେ ନାଇଶାର ଚୁଟିକୁ ତା ମୁହଁରୁ କାଢ଼ି ତା କାନ ପାଖରେ ରଖିଲା ଆଉ ଧୀରେ କହିଲା, ନାଇଶା, ନାଇଶା ଉଠିଯାଅ, ତମକୁ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିବାର ଅଛି ପା। ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିଲେ। ତୁଷାର ତମେ ବି ନା, ଯାଅ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତମକୁ ଆଉ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇବିନି। ନା 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 ନା, ଏମିତି ଜମା କରନି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ପ୍ଲିଜ ସରି। ଆଉ ଦିଜଣ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେପଟରେ ଶ୍ରେୟା ତରୁଣ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଥା ଏଇଟା, ତାହେଲେ ବି ତମେ ଜାଣିସାରିଥିବ ତମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ବି ଲେଟ୍, କାମ ଆରମ୍ଭ କର। Oh yes, Tarun baby. I know it's time to activate the plan B, Bahu. Let's start the game. ଆଉ ମତେ ବି ସେଇଠି ଯିବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଯୋଜନା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଦୁଇଜଣ ହସିଲେ ଆଉ ଶ୍ରେୟା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲା। କାଗରାଜ, ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା। କାଗରାଜ, ମତେ ଏଇ ଝିଅଟି ଉପରେ ଜମା ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ସେ ଯାହା କରିବ ତମେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖି କହିବ। ଏ ନାଗୁଣୀମାନେ କେବେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରେୟା ମତେ ପ୍ରତାରଣା ଦଉ, ମତେ ତା ଆଗରୁ ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ପୁରା ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି ଏଇ କଥା ସେ ନ ଜାଣୁ। ନିଜ ବେଶ ବଦଳେଇକି ହିଁ ଯିବ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମାଲିକେ। କାଗରାଜ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତରୁଣ କିଲଭିକ୍ସର ଫଟୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ସାଧୁ ଏମିତି କଣ ହିଁ କରିପାରିବ ଯେ ସେ ଦିଜଣ ନାଗନାଗୁଣୀ ଏତେ ନୃଶଂସ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ନୀଲମ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଲଭିକ୍ସକୁ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧି ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯେମିତିକି ତାର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ। ଅନ୍ଧାରିଆ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦିଟା ଲାଲି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲାଗୁଛି କାଳ ଏଥରକ ମୋ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ତେବେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିରାଗରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କାଇଁ, କଣ ମିଳିଗଲା କି ତତେ? ତୋ ପାଇଁ ମତେ ଏଇ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ବୁଢା। ଆଉ ଏଠି ତୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଖୁସି ହଉଛୁ। ଚୁପ୍ କର ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ଜାଣିଛୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ତୁ କିଏ? ତୁ କରିବୁ ଝଗଡ଼ା, ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଫସିବି। ବାଃ ବାଃ ଭାଇ ବାଃ, କହିଲୁ ଏଇଟା କୋଉ କାଳଚକ୍ରର କମାଲ। ବୁଢା କୋଟିକାର। ତେବେ ସେଇ ବୁଢା ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ବହୁତ ଜୋରେ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ତାର ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ କେହି ନଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ କିଲଭିକ୍ସ ଥିଲା।
ତେବେ ନୀଲମର ଆକ୍ରମଣରେ କିଲଭିକ୍ସ ସେଇଦିନ ମରିନଥିଲା, ନା ଖସି ପଳେଇଥିଲା, ନା ସେ ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଇ ଯୋଜନାରୁ ବି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ତୋ ପାଟି ବହୁତ ଚାଲୁଛି, ରହ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଏବେ। ଆଉ କିଲଭିକ୍ସ ଚିରାଗ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କଲା, ଆଉ ତାହା ଆହୁରି ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ନା ନା ବାବା, ଏମିତି ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ଏ ଭିତରେ ରହି ରହି ଟିକେ ବୋର ହଉଥିଲି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ଖେଳିଦେଲି ଆଉ। ହଁ, ତୁ ଭିତରେ ହିଁ ଥା, ଏବେ ତତେ ବାହାରେ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ତ ବାହାରେ ବହୁତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତ ଆପଣ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ନାଗୁଣୀର ଆକ୍ରମଣରୁ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲେ? ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ, ସମୟ ଆସିଲେ ତତେ କହିବି, ହେଲା? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କାହାଣୀରେ ତୁଷାର ଆଉ ନାଇଶା ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆସିଲେଣି। ଆଉ ତୁଷାରର ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ନାଇଶାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବ? ଅନ୍ୟପଟରେ ଶ୍ରେୟା, ତ୍ରିଷା ଆଉ ଅମ୍ମାର ଯୋଜନା କ'ଣ ନୀଲମର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ? ଆଉ ସେପଟେ ତରୁଣ କିଲଭିକ୍ସର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଜଳୁଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଲଭିକ୍ସ ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ତେବେ କିଲଭିକ୍ସ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାହାଣୀ ନାଗିନ୍ ସିଜନ୍ 4 ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାପା ଟିଭି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଶ୍ରେୟା ତୁଷାର ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଚାଲୁଛି କ'ଣ। ଆରେ ନାଇଶା, ମତେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ମତେ କିଛି ବି ରୋଷେଇ କରି ଆସେନି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବ କି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି? ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦିଅ ନା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ନାଇଶା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତୁଷାର ତାକୁ ସେଇଠି ଅଟକେଇଲା। ତେବେ ତୁଷାର ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ କାନରେ ବହୁତ ଧୀରେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ନାଇଶା, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। କ'ଣ? କୁହ ତୁଷାର। ସେ ଖାଇବାର ବିଷ କମ୍ ପକେଇବ। ପୂର୍ବଥର ବିଷ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଖାଇପାରିନଥିଲି। ଏଇଥରକ ଟିକେ ବିଷ କମ୍ ରଖିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ମରିବିନି। ନାଇଶା ସେତେବେଳେ ତୁଷାରର ଓଠ ଉପରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଦେଲା। ଚୁପ୍ ହୁଅ ତୁଷାର, ତମେ ଏମିତି କେମିତି କଥା କହୁଛ? ତମ ମରିବା ଆଗରୁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଉ। ତାପରେ ତୁଷାର ଆଉ ନାଇଶାର ଆଖି ମିଶିଗଲା। ଦିଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ହସୁଥିଲେ। ଆଉ ତୁଷାର ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ତେବେ ତୁଷାର ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା। ଇଏ ମତେ କ'ଣ ହଉଛି? ମତେ ନାଇଶାଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନାଇଶା ଆଉ ତୁଷାର ଦୁଇଜଣ ପୁଣି ହସିଲେ। ତମେ ବି ନେ ତୁଷାର, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହସ ମଜାକରେ ରହୁଛ। ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ କିଛି ତମ ପାଇଁ ବନେଇକି ଆଣୁଛି। ଆଉ ନାଇଶା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛି। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ତୁଷାର ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେ ଖାଇବାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବିଷ କିଏ ମିଶେଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଏଠି ମିଳି ହିଁ ଯିବ। ନାଇଶା ରୋଷେଇ ଘରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତା ନଜର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଚମକୁଥିବା ଚୁଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନାଇଶା ତାକୁ ଉଠେଇଲା। ଏଇ ଚୁଟି ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଲାଗୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ କିଏ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ତୁଷାର ମଧ୍ୟ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ମତେ କୌଣସି ବି ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଏ ସେ ନାଗୁଣୀ ଘରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବାକୁ ହବ କି ସେଠି ଚାଲୁଛି କ'ଣ ବୋଲି। ହଁ, ଆଉ ନାଗୁଣୀ ଏଠି କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ତରୁଣ ନୀଲମର ଘରକୁ ଗଲା। ତ୍ରିଷା ମଧ୍ୟ ନୀଲମ ଘରେ ଆରାମ କରୁଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ତ୍ରିଷା ନିଦରୁ ଉଠିକି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ନୀଲମ ନିଜ ମା ସହିତ କଥା ହଉଛି। ନୀଲମ ଝିଅ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଥିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲୁନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବା। ନା ମା, ତୁଷାର ବି ସେଇଠି ଏକୁଟିଆ ଥିବ, ଆଉ ଏବେ ମତେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି ତାର କ'ଣ ହବ? ସେଇ ବିଚାରୀ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଜଣା ନାହିଁ ମା, କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟା ମତେ ଏତେ ଆପଣାର ଲାଗୁଛି। ତ୍ରିଷା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଠିଆ ହୋଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମତେ ନ ପଚାରିକି ମତେ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବ ନା? ଆଚ୍ଛା ମା, ମୁଁ ବଜାର ଯାଇକି ସେଇ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଟିକେ କପଡ଼ା ନେଇକି ଆସେ। କେତେବେଳୁ ସେଇ ଡକାୟତି କପଡ଼ାରେ ହିଁ ସେ ରହୁଛି। ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ତମେ ତା ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଆଉ ନୀଲମ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବଜାରରୁ ଫେରିନି, ତତେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ତ୍ରିଷା, ମଲ୍ଲୁରେ ଝିଅ ତୁ ମଲ୍ଲୁ। ସାହସୀ ଡକାୟତ ଝିଅକୁ ସିଏ ବନେଇଦବ ହିରୋଇନ୍। ଆଉ ତ୍ରିଷା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲା।
ଆଉ ଝରକା ପଟରୁ କୁଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ତେବେ ତରୁଣ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ତ୍ରିଷା ତରୁଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଢାଲୁଥିବା ଜାଗାରୁ ତରୁଣ ଆଉ ତ୍ରିଷା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ବହୁତ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଯାଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ତ୍ରିଷା ଆଉ ତରୁଣ ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭିଜିଗଲେ। ଆଉ ତ୍ରିଷାର ଓଦା ଚୁଟି ତୁଷାରର ମୁହଁରେ ବାଜୁଥିଲା। ତେବେ ତରୁଣ ବହୁତ ଜୋରେ ଛିଙ୍କିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ, ଏ ନାଗୁଣୀ ଭଳିଆ ଚୁଟିରେ କୋଉଠି ଫସେଇ ଦେଲ? ଆଉ ତ୍ରିଷାର ଚୁଟିକୁ ନିଜ ମୁହଁରୁ କାଢ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ତ୍ରିଷାକୁ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଅନଉଥିଲା। ତ୍ରିଷାର ଆଖିରେ ତରୁଣକୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ଭଳି ଲାଗିଲା। କିଏ କିଏ ତମେ? ତ୍ରିଷା ବି ତରୁଣକୁ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ଅନେଇଲା। ଆଉ ତରୁଣକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲା ସିଏ ତ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ବାଲା ହିଁ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ତରୁଣକୁ ତ୍ରିଷାର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତୁ ହଉଛୁ ବଦମାସ। ତୁ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ମତେ ଖାଲି ତମେ ଛୁଇଁବାର ବାହାନା ହିଁ ଦଉଛ। ଆଉ ତରୁଣ ବି ବୁଝିଗଲା ତ୍ରିଷା ହେଉଛି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ବାଲା ଝିଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଦିଜଣ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ କହିବି? ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଗାଁ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି, ତମର କ'ଣ କଲା? ତ୍ରିଷା ଆଉ ତରୁଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଅନଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନୀଲମ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ନୀଲମକୁ ତ୍ରିଷା ଦେଖାଗଲା। ନୀଲମ ତ୍ରିଷାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଡାକିଲା, ଝିଅ ତୁ ଏଇ ନଦୀରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନୀଲମର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତରୁଣ ଗଛ ପଛରେ ଯାଇ ଲୁଚିଲା। ଆଉ ଦେହ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଠି ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ନୀଲମ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନାଗୁଣୀ ରୂପକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ନାଗୁଣୀ ରୂପ ଧରି ନିଜ ପୁଚ୍ଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ୍ରିଷାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ନିଜ ମାନବ ରୂପକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ବସି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ରେ ମା, ତୁ ମତେ ମୋର ଏତେ ନିଚର କାହିଁକି ଲାଗୁଛୁ? ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୋର ଧ୍ୟାନ ନିଜେ ରଖିବି। ଅମ୍ମା ଦୂରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ନୀଲମ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁମ୍ବନ କଲା। ତରୁଣ ଗଛ ପଛପଟୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସେଇ ହତ୍ୟାକାରିଣୀ ନାଗୁଣୀ ଯିଏ ମୋ ବାପାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲା, ନାଇଁ? କିଲଭିକ୍ସ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ଅମ୍ମା ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ କିଲଭିକ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇ ତାକୁ କହିଲା, ବାବା ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛ? ବାବା, ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରଖିଛି ସେଟା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ମତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଯଦି ଯଦି ଏତେ ଦିନର ରହସ୍ୟ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଅମ୍ମା କିଲଭିକ୍ସ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ କଥା। ମୋ ପାଖରେ ୟାର ବି ଉତ୍ତର ଅଛି। ତ୍ରିଷାକୁ ତମେ ନୀଲମ ସହିତ ପଠାଅ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଅମ୍ମା ସେୟା ହିଁ କଲା। ଶ୍ରେୟା ନାଇଶା ଆଉ ତୁଷାରକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ନାଇଶା ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଟା ଦଳୁଥିଲା। ତେବେ ତୁଷାର ଥଟ୍ଟା ମଜା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଅଟାରେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ପୂରେଇଦେଲା। ଆଉ ନାଇଶାର ମୁହଁରେ ଓଦା ଅଟାକୁ ନେଇ ବୋଳିଦେଲା। ତୁଷାର, ପୁଣି ଥରେ ସେ ମସ୍ତି ମଜାକ ନାଇଁ? ହଉ ରୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି। ଆଉ ନାଇଶା ବି ତୁଷାର ଗାଲରେ ଓଦା ଅଟାକୁ ପକେଇଦେଲା। ଓଦା ଅଟାରେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖେଳିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆମେ ତ ସବୁ ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ କରିଦେଲୁ। ମତେ ଭୋକ ବି ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବି ନାଇଶା? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କିଏ କହୁଥିଲା ଏସବୁ ଖେଳାଖେଳି ମଜାକ ମସ୍ତି କରିବାକୁ? ଏବେ ଯାଏଁ ଅଟା ଦଳିକି ମୁଁ ରୁଟି କରିକି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରନ୍ତିଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଟକ ବନ୍ଦ କର। ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ କି? ମ୍ୟାଗି? ମ୍ୟାଗି କ'ଣ? ତମେ 2 ମିନିଟ୍ ରୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗି କରିକି ଦେବି। ଆଉ ନାଇଶା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ମ୍ୟାଗି ବାହାର କରିକି ଆଣିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଏ ଲୈଲା ମଜନୁର ରୋମାନ୍ସ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ଚାଲିବ? ଆମ୍ କ୍ୟାରିଂ ବୋ ୟାର। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁଷାର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କେମିତି ହେଇଛି? ତୁଷାର ନାଇଶା ହାତରେ କିସ୍ କରିଦେଲା। ସତ କହିବି, ଯଦି ତମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା, ମୁଁ ଶ୍ରେୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ତମକୁ ବାହାଇ ପଡ଼ିବି। ସତ କହୁଛି ମୁଁ। ତୁଷାର ପୁଣି ମଜାକ। ଆଉ ତୁଷାର ନାଇଶା ଦୁଇଜଣ ହସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତୁଷାର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବାକୁ। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମ୍ପର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା କରିକି ଆସିବି।
ଆଉ ନାଇଶା ଗାଧେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତୁଷାର ବି ଗାଧେଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗାଧେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତେବେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତୁଷାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ତ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସାମ୍ନାରେ ତାର ନାଇଶା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆରେ ନାଇଶା, ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲ? ଏବେ ତ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ହିଁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତମ ଜିନିଷ ନିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ନାଇଶା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତୁଷାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁଷାର ଯିବା ପରେ ନାଇଶା ଘର ଭିତରେ କିଛି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ସେଇଠି କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ସେ ତୁଷାର ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଠି ବି କିଛି ମିଳିଲାନି। ନାଇଶା ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଉଠେଇ ଏପଟ ସେପଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କୋଉଠି ରଖିଛ ସେ ଜିନିଷ? କାହା ହାତରେ ଲାଗିବା ଆଗରୁ ମତେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ନାଇଶା ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କର ରୁମ୍କୁ ଗଲା ଆଉ ନୀଲମର ରୁମ୍ ଭିତର ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା। ପାଗଳ ଭଳିଆ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନୀଲମର ଆଲମାରି ଖୋଲିଲା। ଆଲମାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲକର ଥିଲା। ଲକରକୁ ଖୋଲିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଠି ନାଗୁଣୀର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚାବି ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଜିନିଷ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାବି ମୁଁ ଲଗେଇବି କୋଉଠି? ଆଉ ନାଇଶା ଚାବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିଛି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ହଲ୍ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୀଲମ, କନିଷ୍କ ଆଉ ତୁଷାର ଥିଲେ। ନାଇଶା ସେଇ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ ଚିତ୍ରିତ ଥିବା ସେ ଚାବି ଉପରେ ଏଇ ଚାବିଟି ଲଗେଇଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ନାଇଶା ଚାବି ଲଗେଇଲା, ସେଇଠି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏପିସୋଡରେ ଯେ ନାଇଶାର ଏହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫଟୋ ପଛପଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯାହାକୁ ନାଇଶା ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳି ଖୋଜୁଥିଲା। କାହାଣୀର ସବୁ ଚରିତ୍ରର ରହସ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି। ଶ୍ରେୟା, ତ୍ରିଷା ଆଉ ତରୁଣର ସବୁ ଯୋଜନା ବି ବାହାରକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଗିନ୍ ସିଜନ୍ 4 ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ପାପା ଟିଭି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ନାଇଶା ସେଇ ଚାବିକୁ ସାମ୍ନାରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ ଲଗେଇଲା ଆଉ ସେ ଫଟୋଟି ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ତା ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ରଶ୍ମି ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଆଉ ରଶ୍ମିରେ ସବୁ ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚମକିଲା। ଶେଷରେ ସେଇଟା ମିଳି ହିଁ ଗଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ହଲ୍ରେ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ରଶ୍ମି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ମା, ଇଏ ବିଚାରୀ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ୟା କପଡ଼ା କାଢ଼ିବାରେ ମତେ। ଆଉ ନୀଲମ ଆଉ ତାର ମା ତ୍ରିଷାର କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରେଇଦେଲେ। ଏବେ ତ୍ରିଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ କପଡ଼ାରେ ଥିଲା। ନୀଲମ ତ୍ରିଷା ପାଖରେ ବସି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରେ ଆଉଁସିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଇଏ କପଡ଼ାରେ ସେ। ଜଣା ନାହିଁ ୟାକୁ କ'ଣ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଡକାୟତ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇଛି। ତେବେ ନୀଲମର ନଜର ତ୍ରିଷାର ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପଟି ଉପରକୁ ଗଲା। ଆରେ, ତା ହାତରେ ଥିବା ପଟି ବି ପୁରା ଭିଜି ହିଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ବି ବଦଳେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ନୀଲମ ତ୍ରିଷା ହାତରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ପଟିକୁ ଖୋଲି ଅନ୍ୟ ପଟି ନେବାକୁ ତଳକୁ ଗଲା। ନୀଲମ ତଳେ ପଟି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଲା 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 ଲା। ତେବେ ନୀଲମ ଟିକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ପଟି ବଦଳେଇଲା ବେଳେ ତ୍ରିଷାର ହାତରେ ସେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ ନୀଲମ ହାତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ସତ? ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ତା ହାତ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ନୀଲମ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଥିବା ତ୍ରିଷା ପାଖକୁ ବଢ଼ିଲା। ନୀଲମର ପାଦ ତ୍ରିଷା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ଯେ ନୀଲମକୁ ଜୋରେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ନୀଲମ ପଛକୁ ବୋଲିଲା, ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲା। ତ୍ରିଷା ଅଚେତ ଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା। ତେବେ ଝରକା ରାସ୍ତା ଦେଇ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ରଶ୍ମି ତ୍ରିଷାକୁ ପବନରେ ଉଡ଼େଇଲା ଆଉ ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଝରକା ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ନୀଲମ ନିଜ ନାଗୁଣୀ ଆଖିରେ ରୁମ୍ରେ ରଶ୍ମି ପ୍ରକାଶ କଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ତ୍ରିଷା ତ ତା ଖଟ ଉପରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆରେ, ସେ ଝିଅ ତ ଏଇଠି ଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଝିଅ? ଝିଅ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ତୁ? ନୀଲମ ତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଷା କୋଉଠି ବି ନଜର ଆସିଲାନି। ସେତିକିରେ କନିଷ୍କ ବି ଘରକୁ ଆସିଲା।
ନୀଲମ କନିଷ୍କକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଛାଡ଼ ନିଲମ ଏ କଥା, ତମେ ବୋଧେ ବହୁତ ଭାବୁଛ। ତମେ ତମର ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧ, ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ନୀଲମ ସେମିତି ହିଁ କଲା। ତ୍ରିଷା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନୀଲମର ଘର ପାଖର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅମ୍ମା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଅମ୍ମା ହିଁ ତ୍ରିଷାକୁ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ମତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲାଣି ୟା ଉପରେ। କେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଛି, ତ କେବେ ଘରେ, ତ କେବେ ପାଣିରେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ୟାର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଡେରି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଏତେ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଆଜି ଏଇଠି ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଥାନ୍ତା ୟା ପାଇଁ। ଆଉ ଅମ୍ମା ରାଗିକି ତ୍ରିଷାକୁ ଉପରୁ ତଳୁ ମାଟିରେ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ତ୍ରିଷା ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଳିଲା, ତାର ଚେତା ଫେରିଲା। ଆଉ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ମାକୁ ଦେଖିଲା। ଅମ୍ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ମୋ ଝିଅ, ଉଠିଗଲୁ ତୁ? ଅମ୍ମା ତମେ? ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତତେ ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଲି। ଭଲ କଲୁ ମା। ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ସେ ପାଗଳ ବୁଢ଼ୀକୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି ଯେ ମତେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, ତା ସହିତ ଯିବ ମୋ ବନ୍ଧୁକର ଗୋଳି। ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି? ସେ ପୁରା ପାଗିଳି ମା। ହଁ, ମୁଁ ସେ ପାଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଭଲ? ଭଲ କ'ଣ ମା? ଚାଲ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା। ଆମେ ଚାଲ ଆମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଯିବା। ଚୁପ୍ କର ତୁ। ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି। ବା ଶୁଣ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତ୍ରିଷା ଆଉ ଅମ୍ମା ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଜୋରେ ହସିଲେ। ଆଉ ଅମ୍ମା ଆଉ ତ୍ରିଷା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଲା ବେଳେ ତ୍ରିଷା ନିଜ କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ତାର ହାଲକା ହାଲକା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଚେତ ଥିଲା, ନୀଲମ ଆଉ ତା ମା ତା କପଡ଼ା ବଦଳାଇଥିଲେ। ତ୍ରିଷା ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଏମିତିଆ କପଡ଼ା କେବେ ବି ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ସେ ନଦୀରେ ନିଜର ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା। ତ ବାସ୍ ଦେଖୁ ହିଁ ଥିଲା ସେ। କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କିଛି ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଏ କପଡ଼ାରେ ମୁଁ କେତେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲୁ। କେବେ ଭୁଲିବୁନି, ଆମେ ଡକାୟତ ହେଇଛୁ ଆଉ ଡକାୟତ ହେଇକି ହିଁ ରହିବୁ। ତ୍ରିଷା ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା। ଡକାୟତ? କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କାହିଁକି ଅମ୍ମା? ତ୍ରିଷା, ତୋର କ'ଣ ଏଇଟା ପରିଚୟ? ତୁ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ଡକାୟତ ହେଇକି ହିଁ ରହିବୁ? ଆଉ ଅମ୍ମା ତ୍ରିଷା ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଲଭିକ୍ସ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ହିଁ ବସିଥିଲା। ତ୍ରିଷା କିଲଭିକ୍ସକୁ କେବେ ବି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ କେବଳ ତା ଅମ୍ମାକୁ କଥା ହେଉଥିବାର ସେଠି ଶୁଣୁଥିଲା। ଅମ୍ମା, ଇଏ ବୁଢ଼ା କିଏ? ମୂର୍ଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ନିଜ କପଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ବଦଳେଇକି ଆସ। ଆଉ ତ୍ରିଷା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କ୍ଷମା କରିବେ ବାବା, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଇନାରେ କିଲଭିକ୍ସ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖିଲା ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିଗଲା। କିଲଭିକ୍ସର ମୁହଁରେ ଚୁଟି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ସବୁ ଜଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଖି ତଳେ ଥିବା କଳା ଦାଗ ତାର ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନାଗୁଣୀ, ତୁ ମୋର ଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କଲୁ? ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ଅମ୍ମା। ସେଇ ରାତି କାଳଚକ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ନୀଲମ କିଲଭିକ୍ସ ଉପରେ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଶକ୍ତି ବଳୟରେ ତାକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ଆରେ ଆରେ ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଯଦି ଏମିତି ହବ ତାହେଲେ ପାଗଳ ନାଗୁଣୀ ତ ମତେ ଏଠି ମାରିଦବ। କିଲଭିକ୍ସ ନିଜ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ଗୁରୁ କାଳଗୁରୁକୁ ମନେ ପକେଇଲା। କାଳଗୁରୁର ମୃତ୍ୟୁ ନାଗୁଣୀ ନର୍ଗିସର ଝିଅ କାବ୍ୟା ହାତରେ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଲଭିକ୍ସ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଥିଲା। ବାବା, ବାବା ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ଏଇ ନାଗୁଣୀର ଖେଳ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ। ତେବେ କିଲଭିକ୍ସକୁ ନିଜର କାଳଗୁରୁଙ୍କ କଥା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାଳଗୁରୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଚେଲା କିଲଭିକ୍ସ ସେଇଠିକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବାବା, ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ଏଇ ନାଗୁଣୀ କାବ୍ୟା ମୋର ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କାଳଚକ୍ରର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲାଣି। ବାବା, ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ସେ ନାଗୁଣୀର ଅନ୍ତ ମୋରି ହାତରୁ ହିଁ ଆଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଲଭିକ୍ସ ରାଗି ଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ରହିଯା ମୂର୍ଖ।
तू ए नागुणी सामने किछि भी नुहे सी तोते सांगे सांग सेई जगार ही मारिदेव प्रथमे तू एई सबरु बाहर कालचक्र रे मु मोर दाना बिछेई देइछि तोते एठू जाई बहुत दूर जेतेबेले समय हब सेबे सेई दाना को गोटेइबु बुझिगली बाबा मु बुझिगली सब तापरे किलविक्स निजर सबु शक्ति प्रयोग करी सेई गुंफारू बाहरकू चलीगला लुचिकी आउ सेई जगारे निज महमर गोटिए मूर्ति रखिदेला जेउथेरे प्राण मध्य देइदेला। नीलम आखि सामनारे कुसुम पहाड़रू गली पड़िला। यह देखि ताकू किलविक्स उपरे बहुत जोरे राग आसिला आउ नीलम ता नागुणी रूपरे फेरी किलविक्सर शरीर को खंड विखंडित करी फोपाड़ी देला। केही भी किलविक्स को सेइठू पळै जिबार देखि नथिले सेथिपाई समस्तंकु लागुथिला किलविक्सर मृत्यु होई जाइछि आउ किलविक्स गुंफा पछरे लुचि एई सबु जिनिस सेठू देखुथिला। तेबे नीलम किलविक्स को मारी ता परिवार सहित चलीगला आउ किलविक्स सबु सेठू देखुथिला। तेबे हठात गोटे झियर छाई सेठिके आसिला जाहार मुह देखा जाउ नथिला। हल्नी नहले चळै देबे एठी एबे तू किए एई जो नागुणीर परिवार थिला से माने सब किए किलविक्स ता आगरे सबु सत कथा कहिदेला। मते समय क्रमे तांको पाखरे पहुंचबाको हबो नहले कालचक्र मु फसिकी रहिजिबि। किलविक्स ताकू किछि पचारि थांता ता आगुरु से झियटी किलविक्सर पिठीकु छुई सेठारु चालीगला। मु जानिछि दुष्ट तू सेई काळ गुरु रही चेला आउ जेमिति ही सेई झिय ता पिठी छुई चालीगला किलविक्सर पिठी जळिबा आरंभ होइगला आउ किलविक्स ता पिठीरु कपड़ा हटेई अम्मा को देखेला। किलविक्सर पिठी संपूर्ण भाबरे जळी होइथिला। बाबा किंतु एटा हेला केमिति से झिय एमिति कोन करिथिला? मु अधिक किछि जानिनि से झिय विषय किंतु से झिय एई दुनियार नथिला समय रे यात्रा करिथिला से समयर मु अति शीघ्र ही एई खेल को एइठी सारी देबी तमे त्रिशा को आम योजना पाई प्रस्तुत कर। आउ अम्मा सेठारु चलीगला। नाइशा कांथरे प्रज्वलित से रश्मि को देखिकी एमिति कौन जे हजि जाइथिला से ही जानिथिला। मोर हब गोटे सुनार साम्राज्य सोठी मु राणी हेबी आ मो आगे जे पाटी फिटेई बस ताको कंचा खाइजिबी आ मु केबे बाहा हेबिनी केबे भी नाही। मो माँ जो भूल करिथिला मु से भूल करिबिनी केवल शासन करिबी। नाइशा ए सबु जिनिस भाबुथिला। तेबे घरर घंटी बाजिला। आसी गला से चुचुंद्रा कथा कहब काखा प्रति कथारे श्रेया श्रेया हाँ हाँ भाई जाऊजी कबाटा खोलिबी। आउ नाइशा फोटोटी को पूर्व जगार लगे हाथ में चाबी नहीं हसी खेली बाहर को बाहरिला। ला 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 आउ जेमिति ही से कबाटी को खोलिकी देखिला जे सामना रे गोटे नाइशा ठिया होईची। पूरा सेम टू सेम मुह दुई जनक मुह मिशुथिबारु परस्पर को देखिकी से माने अनैले। तमे तमे किए? मु नाइशा। तू जदि नाइशा मु ताली किए? एबे देखंतु आगकू एपिसोड काहेकि ना आगकू कहानी आहुरी बढ़िया मोड़ नौची। गोटे भी एपिसोड आपण मिस करंतुनी आउ एमिति जोड़ी होई थांतु आम चैनल पापा टीवी सहित। थैंक यू फॉर वाचिंग। नाइशा कबाट खोलिला आउ देखिला जे सामना रे आउ गोटिए नाइशा ठिया होईछि। दुई जण नाइशा परस्पर को पचारिले तमे किए? तेबे अन्य नाइशा घर भीतर को आसिला आउ घरर एमिति अवस्था देखि से हठात चमकी पड़िला। हे भगवान ये कौन अवस्था करिछ तमे तुषार घर हाँ तमे किए? नीलम ट्रेन रो समय हेलानी जल्दी तमे बाहरी जाओ। कनिष्क नीलम रो मार पाद छुईला। हो माँ आमे जाउछु तमे निजर ध्यान रखिबो। पुओ एते जल्दी कौन जिबार थिला जे एबे तो विवेक भी घरे नाही ता सहित देखा करी चली जाई थांत। पुओ मते तो सब बेले तम मानकर चिंता लागी रहउचे मु एठी एकुटिया बुढ़ी लोकटा खाली चिंता करूचे। चिंता करनी माँ मु अति शीघ्र तमको आ विवेक को सेठी को डाकिबी। गाँव रे ना चोरी डकायती बहुत खाली सेई जिनसटा सॉल्व हो जाऊ तापरे तमको मु निज पाखरे ही रखिबी। सेतेबेले नीलम निज जिनिस नहीं सीढ़ी ओह्लौथिला तेबे हठात ता हाथरू जिनिस गली पड़ला। जिनिस गुड़ाक सीढ़ी रे गलुथुला आउ नीलम भी ता पछे पछे। नीलम कौन है तमे ठीक तो अच्छा ना? कनिष्क से जिनिस कनिष्क। कौ जिनिस? कनिष्क सेई जिनिस जहाको आमे वर्ष वर्ष धरी रक्षा करी आसुछु। निश्चय किछि विपद आछी तापरे
ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତାକୁ। ହେଲେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ନିଲମ? ଆମେ ତ ତାକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲୁ। ଜଣା ନାହିଁ କନିଷ୍କ, ମତେ ମତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ ମତେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଟ୍ରେନ୍ ବଦଳରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଉଭାନ ହେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ନାଇସା ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଇସା ପ୍ରଥମ ନାଇସାର ଚୁଟିକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଟାଣୁଥିଲା, ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ନିଜ ଚୁଟି ଟାଣିଲା, ତେବେ ହାତରେ ତାର ସେତେବେଳେ କଳା ଚମକୁଥିବା ଚୁଟି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନାଇସା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଇସା ତା ହାତ ଧରି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲା। ରହ, ପ୍ରଥମେ କହ ତୁ କିଏ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଦେଖ, ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଅସଲ ନାଇସା ହଉଛି ମୁଁ, ତେବେ ତମେ କିଏ? ଦୁଇ ନାଇସା ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତେବେ ବାହାରେ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟରେ ତୁଷାର ବି ଆସିଗଲା। ତୁଷାର ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁଲା। ଆରେ ମା ବାପା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିନଥାନ୍ତି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ପୁଅ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଆସିଗଲୁ ନା। ତେବେ ନୀଲମର ନଜର ଘରର କବାଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ, ତୁ ଯଦି ବାହାରେ, ଘର ଭିତରେ କିଏ? ଆରେ ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାଇସା ଅଛି ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଚାଲ କନିଷ୍କ, ତମେ ଆଜି ନାଇସାକୁ ଦେଖିବ। ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟିଏ। ତେବେ ତୁଷାର ନୀଲମକୁ ଅଟକେଇଲା। ମା, ମୋ ଗେହ୍ଲା ମା, ତମକୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଏମିତି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ହଉ ଭାଇ, ସମ୍ଭାଳ ନିଜର ଗେହ୍ଲା ପୁଅକୁ। ଆଚ୍ଛା କହ, କ'ଣ କଥା ଅଛି? ମା, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗିବେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେବେ? ଓଲୋ ମୋ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ତତେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତୁଷାର ନୀଲମକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଉଠେଇ ଖୁସିରେ ସେଇଠି ନାଚିଗଲା। ପ୍ରଥମ ନାଇସା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଇସାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଇସା ବି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଛେ ପଛେ ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ଏଇ ଦୁଇ ନାଇସାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅସଲ ନାଇସା କିଏ? ନାଇସା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ଅନ୍ୟ ନାଇସା ସେତେବେଳେ କାନ୍ଥରେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲା। ହଁ, ଇଏ କ'ଣ? ଏବେ ତ ସେ ବହୁରୂପୀ ଏଇଠି ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ଆଉ ନାଇସାର ହାତରେ କେବଳ ସେ କଳା ଚମକୁଥିବା ଚୁଟି ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ନାଇସା କିଛି କରିଥାନ୍ତା ଯେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁଷାର, କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ସବୁ ଜିନିଷ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହୋଇ ଗଳିଛି। ନାଇସା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ? ତେବେ ନୀଲମ ଦୌଡ଼ିକି ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଯେ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ ବି ଜିନିଷପତ୍ର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଡରିଯାଇ ଆଲମାରୀ ଭିତରକୁ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା, କନିଷ୍କ! କନିଷ୍କ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ନୀଲମ? ତମେ ଏତେ ଜୋର ଡରି କାହିଁ ଯାଇଛ? କନିଷ୍କ ସେ ଚାବି ଏଠି ନାହିଁ। କ'ଣ? ହେଲେ ସେ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ? ତୁଷାର, ନାଇସା, ତମେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଅ। ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କନିଷ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। ହେଲେ ମା, ହେଇଛି କ'ଣ? ତମେ ଠିକ୍ ତ ଅଛ? ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ନା, ବାହାରକୁ ଯାଅ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍! ନୀଲମ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ତୁଷାର ଆଉ ନାଇସା ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କନିଷ୍କ ଚାବି ଏଠି ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି କାହା ହାତକୁ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ, ସର୍ବନାଶ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଚାବି କିଏ ଚୋରି କରିଥିବ? ତେବେ ନୀଲମ ହଲ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ଫଟୋକୁ ଛୁଇଁଲା। କନିଷ୍କ, ସେ ଜିନିଷ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚୋର ଚାବି ଚୋରି କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିପାରିନି। ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ। ନାଇସା ଓ ତୁଷାର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମା କେତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ନା? ଏତେ ରାଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ତାଙ୍କୁ। ବହୁତ ହେଲା ଏ ନାଟକ ନାଇସା। ନାଟକ? କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ତୁଷାର? କ'ଣ ନାଟକ? ଏଇ ନାଟକ, ଯେମିତି ତମେ କିଛି ବି ଜାଣିନ। ତମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛ ନା? ନାଇସା ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ତମେ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲ, କହିଲ କି ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ତାହେଲେ ତମ ଛଡ଼ା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ କରିଥିବ? ନା ତୁଷାର, ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଛ? ହଁ, ରୁହ, ଏବେ କହୁଛି ତମକୁ। ତୁଷାର ନାଇସାର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତୁଷାର, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତୁଷାର, ଏ କ'ଣ ଅଭଦ୍ରାମୀ? ନାଇସାର ହାତ ଛାଡ଼। ତୁଷାର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମା ବାବା, ନାଇସା ହିଁ ଏଠି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ହିଁ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି।
ନାଇଶା ବସ୍ ତୁଷାର ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ହିଁ ଅନଉଥିଲା। ତ ତୁଷାର, ତମ ଭରସା ଖାଲି ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତମକୁ। ତୁ ଏଇସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁଷାର? ମା, ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ନାଇସାଇ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଥିବ ତେବେ ଏଇଟା ନାଇସାଇ ଚୋରି କରିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଷାର ଚୁପ୍ ହେଇଯା, ଆଉ ପଦୁଟିଏ ବି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ। ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଏ ଘରେ ଯଦି ସେଇ ଝିଅ ଥିଲା ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କିଏ କରିଥିବ? ହଁ ମା, ତୁଷାର ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ଥରେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଛି ସତ କ'ଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁକି? ନୀଲମ ନାଇଶାର ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସତରେ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ତେବେ ତୁଷାର ହଠାତ୍ କହିଲା, ମା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଲୁଚେଇଥିବ। ଆଉ ତୁଷାର ନାଇଶାର ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଆଣିଲା ଆଉ ତାକୁ ଖାଲି କରିଦେଲା। ତେବେ ତୁଷାର ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଆଣି ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଖାଲି କରିଦେଲା। ହଠାତ୍ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସେଠି ନୀଲମର ଚାବି ଥିଲା। ନାଇଶା ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ତୁଷାର ସେ ଚାବିକୁ ନୀଲମକୁ ଦେଇଦେଲା। କନିଷ୍କ ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛି କହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନୀଲମ କନିଷ୍କର ହାତକୁ ଧରିଲା ଆଉ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରାଇଦେଲା। ମା, ଏ ଚାବିଟା ଅଲଗା ଲାଗୁନି? ଇଏ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚୋରି କରିଥିବ। ନା ମା, ଏମିତି ନୁହେଁ। ନା ପୁଅ, ଏଇଟା ମୋ ଚାବି ନୁହେଁ। ଏଇଟା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଚାବି। ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ରଖିଦେ। ଆଉ ତୁଷାର ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାକୁ ନାଇଶା ଉପରେ ଜମାରୁ ଭରସା ନଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମତେ ଧୋକା ଦେଲ। ମା, ଏ କଥା ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତମ ଉପରେ ଜମା ଭରସା ନାହିଁ। ଆଉ ମତେ ଆଉ ତମ ସହିତ କେବେ କଥା ବି ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁଷାର ରାଗିକି ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ନାଇଶା, ତୁଷାର ତରଫରୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ରେ ମା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କିଛି ବି କରିନୁ। ନା ମା, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଆଉ ନାଇଶା ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠେଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଲା। ତେବେ ନୀଲମ ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ ଅଟକେଇଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର କ୍ୟାମ୍ପକୁ? ମୋର ଯଦି ଝିଅଟି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାହେଲେ ଜମା ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ତୋର ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବୁ। ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବା ବନେଇବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ନାଇଶା କାନ୍ଦିକି ନୀଲମକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଆଉ ତା ଲୁହ ସେଇ ମାଟି ଦେଇ ତଳେ ଥିବା ଘରେ ଲୁହ ବୁନ୍ଦାଟେ ହେଇ ସେଇ ଝିଅଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ମା। ନାଇଶା, ତତେ ଆଜି କୁଣ୍ଢେଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ସତେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେମିତି ପୁରୁଣା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ତୋ ସହିତ। ଆଉ ନାଇଶା ଓ ନୀଲମ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ କ'ଣ ନୀଲମ? ତମେ ସେ ଚୋରଣଟାକୁ ଘରେ ରଖିବ? ତମେ ବା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଆମ ଚାବିଟା କେମିତି ବାହାରିଲା। ଓହୋ କନିଷ୍କ ଡାର୍ଲିଂ, ଜଷ୍ଟ ଚିଲ୍। ତମେ ବି ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ଖାଲି ରାଗି ଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ତମେ ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲାଷ୍ଟ କେବେ କହିଥିଲ? ଆଉ ନୀଲମ କନିଷ୍କର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲା। ନୀଲମ, ଥଟ୍ଟା ମଜା ନାହିଁ। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ମୋତେ ସଫା ସଫା କୁହ। କନିଷ୍କ, ତମ ଆଖି ଧୋକା ଖାଇପାରେ, ମୋ ଆଖି ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଚାବିଟା ନାଇଶା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ନକଲି ଥିଲା। ଯିଏ ଚାବି ଚୋରେଇଛି ସେଇ ନାଇଶାକୁ ଫସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ତେଣୁ ନାଇଶା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଓହୋ, ମୋ ସ୍ମାର୍ଟି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏଇସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୋ ପରିବାର ସହିତ? ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଚାବି ଚୋରି କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଇଶା ଘର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ସବୁ ଘର ଭିତର ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। ଉପ୍ସ, ଶେଷରେ ନାଇଶା ତୁଷାର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ନା। ବିଚରା ଲଭ୍ ବର୍ଡସ୍। ଆଉ ଏ ନାଗୁଣୀ ତ ପୁରା ଟେନସନ୍। ଆଉ ସେ ଚାବିକୁ ନେଇ ହାତରେ ବହୁ ଜୋରେ ହସିଲା ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାଇଶା ପଛକୁ ବୁଲିଲା ସେ ନିଜ ଅସଲ ରୂପକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିଲା। ସେ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ନୁହେଁ, ଶ୍ରେୟା ହିଁ ଥିଲା। ନାଇଶା ରାଣୀ, ତୁ ତ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବୁ ଦୋସ୍ତ, କ'ଣ ହେଲା? କାଗରାଜ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। କାଗରାଜ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଲା ତରୁଣକୁ। ମାଲିକ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଶ୍ରେୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି। ଆଜି ସେ ନାଗୁଣୀର ଘରକୁ ବେଶ ବଦଳେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଚାବି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ସାବାସ୍, ତମେ ଏମିତି ହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମୋତେ କହିବ। ବିଚାରୀ ନାଇଶା ଏବେ ଭାବୁଥିବ ସେ ନକଲି ନାଇଶାଟା କିଏ? ଶ୍ରେୟା ନାଇଶାର ଘର ବାହାରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା।
ନାଇଶା ଯେମିତି ହିଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁଦେବି ଆଉ ତା ରୂପ ନେଇଯିବି ଆଉ ମୋର ଯାହା ହେଲେ ତାହା ଦୋଷ ଯିବ ତା ଉପରକୁ। ନାଇଶା ଯେତେବେଳେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ହଠାତ୍ ବୁଲିଲା ପରେ ଶ୍ରେୟା ତାକୁ ଧପ୍ପା କଲା। ଶ୍ରେୟା ତୁ ଓ ଗଡ୍ ମୋ ଜୀବନ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। Where are you going, my darling? ଆରେ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଡ୍ ଯାଉଥିଲି ତୋ ସହିତ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଓକେ ତାହେଲେ ଚାଲ ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯା ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ତୁଷାର ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ନାଇଶା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରେୟା ତୁଷାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୁଷାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ୟାର ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ପ୍ରପରଲି ଚାଲୁଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ ଏ ନାଇଶା କେମିତି କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଡ୍ରୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନାଗନାଗୁଣୀ ବି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ନକଲି ଚାବି ମୁଁ ନାଇଶା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖ ତା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ତ ମଜା ହିଁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ନାଇଶା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତ୍ରିଷା ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲା। ମୋତେ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ତ ଅମା ପାଖକୁ ଆସିକି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେବାର ଥିଲା। ପୁଣି ଏତେ ମନ ଖରାପ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଏତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପଛରେ କିଛି ମୋର ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ତ୍ରିଷାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। କ୍ଷମା କରିବ ଆମେ ତ୍ରିଷାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଅଛି କି ଏଠି? କ'ଣ ତମେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛ ନା ମଦ ପିଇ ଦେଇଛ? ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ତ୍ରିଷା ଏଇଟା ତୁ? ଆଉ ତୁ ଏମିତିଆ କପଡ଼ା କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛୁ? କେମିତିଆ କପଡ଼ା? ତ୍ରିଷା ତୁ ତ କୌଣସି ରାଜକୁମାରୀରୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଉନୁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜମା ଚିହ୍ନି ହିଁ ପାରିଲୁନି। ଓହୋ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥିବା ଆଇନାକୁ ତ୍ରିଷା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା। ନେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖ କ'ଣ ଆଜିରୁ ତୁ ଆଗରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ? ତ୍ରିଷା ତୁ ଏ କପଡ଼ାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ ଯଦି ତତେ କୋଉ ରାଜକୁମାର ଦେଖିବ ନା ସେ ବି ଫିଦା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଡକାୟତ କପଡ଼ାରେ ବୁଲୁଛୁ? ତତେ ଏଇ କପଡ଼ା ବହୁତ ସୁଟ୍ କରୁଛି ପିନ୍ଧାକୁ। ତେବେ ଅମ୍ମା ଟେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତ୍ରିଷାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ତ୍ରିଷା ମୋର କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ତୋ ସହିତ। ଆରାମ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅମ୍ମା। ଅମ୍ମା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇ ଆଉ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କପଡ଼ାଟା ବଦଳେଇନୁ? ଏ ଅଜବ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କପଡ଼ା ତୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୁଝିଲୁ? କଳା କପଡ଼ା ହେଉଛି ତୋର ପରିଚୟ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ଦେ। ଆଉ ହଁ ୟାକୁ ଜଳେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ଅମ୍ମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ୍ରିଷା ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ଥର ଅନଉଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏ କପଡ଼ାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ କୋଉ ରାଜକୁମାର ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିବ? ଆଉ ତ୍ରିଷା ନିଜକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲା। ତ୍ରିଷା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ାରେ ସେଇଠି ନାଚୁଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ପୁଅର ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆପଣ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ସୁନ୍ଦରୀ? ତ୍ରିଷାର ନଜର ତଳକୁ ଥିଲା। କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସେ ନିଜ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦେଲା। ସେଇ ପୁଅଟି ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା। ଆଉ ତ୍ରିଷା ଯେତେବେଳେ ତା ନଜର ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା ଆଉ ସେ ପୁଅଟିକୁ ଦେଖିଲା ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲା। ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ସାମ୍ନାରେ ତରୁଣ ଥିଲା। ତରୁଣ ତ୍ରିଷାର 2ଟି ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ପରସ୍ପରର ଆଖିକୁ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ତ୍ରିଷାର ପାଦର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ତ୍ରିଷା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ସେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ? ସେଇ ସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବଦଳରେ ଅମ୍ମା ଆଉ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତ୍ରିଷା ନିଜ କପଡ଼ାକୁ ବଦଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କପଡ଼ାକୁ ସେ ଜଳେଇଲାନି। ଗୋଟେ ପେଟିରେ ବହୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ସଜେଇକି ରଖିଲା। ଆଉ ଅମ୍ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କପଡ଼ାକୁ ତୁ ଜଳେଇ ଦେଇଛୁ ନା ତ୍ରିଷା? ହଁ ମା ଜଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅମ୍ମାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ? ନାଇଶା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆରେ ଆଜି ସେ ଝିଅ ସହିତ ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ତା ଚୁଟିଟା ମୋ ହାତରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଚୁଟିଟାକୁ ୟା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦେଖେ।
ଆଉ ନାଇଶା ଦେଖିଲା ସେଇ ଚୁଟିଟି ପ୍ରଥମ ଚୁଟି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ତା ମାନେ ଯିଏ ବି ଥାଉ ସିଏ ମୋ ନାଁ ଧରିକି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ହିଁ ରହିବି। ତେବେ ତୁଷାର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ନାଇଶା ତୁଷାର ପାଖକୁ ଯାଇକି ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତୁଷାର ତା ସହିତ କଥା ହେଲାନି। ମା, ଏ ନାଇଶା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ ବି? ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦେଇଛି, ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଏମିତିରେ ବି ମତେ ଭରସା ଅଛି, ଏ ଝିଅ କିଛି ବି କରିନି। ମା, ତମର ଏଇ ମମତା। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ତେବେ ସେଠାକୁ କନିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଏକୁଟିଆ ମା ପୁଅରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆମକୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଏମିତି ନୁହେଁ ବାବା, ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍କୁ ବଢ଼ିଆକରି ପ୍ଲାନ୍ କରିବି, ତାପରେ ତମ ଆଗରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଆଣିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ମତେ ଆଉ ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ତୋ ସହିତ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ହେବାର ଥିଲା। ବାକି କଥା ଆମେ କାଲି ହିଁ କରିବା, ମତେ ଏବେ ଶୋଇବାର ଅଛି। ପୁରା ଏକଦମ ନିଜ ମା ଉପରେ ହିଁ ଯାଇଛୁ, ପୁରା ନାଟକବାଜି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନାଇଶାକୁ ସେଇ ରାତିରେ ନିଦ ହିଁ ଆସୁନଥିଲା। ନାଇଶା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଲା। କ'ଣ ତମେ ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ତମ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ କୋଉଠି ତୁଷାରର ପ୍ରେମର ଜାଲରେ ଫସିଗଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିବ ସାଙ୍ଗ, କ୍ଷମା କରିବ ମତେ। ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ଝିଅଟି ଭିତରେ କୌଣସି ହଲଚଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ନାଇଶା ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ତୁଷାର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। କବାଟଟିକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ମା, ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ନା, ଏବେ ମତେ କଥା ହବାର ନାହିଁ। ତୁଷାର, ମୁଁ ନାଇଶା। ତମେ ତମେ ଏଠିକି କାହିଁ ଆସିଛ? ମତେ କୋଉ ଧୋକାବାଜ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ନାଇଶା ତୁଷାରର ଖଟ ଉପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତୁଷାର, ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖ, କ'ଣ ତମକୁ ସତରେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବି? ଏଇଠି କେବଳ ତମେ ହିଁ ଥିଲ, ଆଉ କିଏ କରିବ? ସେଇଦିନ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ତମେ ହିଁ ଥିଲ। ତେବେ ଖାଇବାରେ ବିଷ କିଏ ମିଶେଇଲା? ଯେବେଠୁ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ ସବୁ ଭୁଲ ଭଟକା ହଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ତୁଷାର ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତମକୁ ଆଉ ତମ ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ତମକୁ? କାହିଁକିନା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଛି। ଆଉ ତୁଷାରର ହାତ ଉପରେ ନାଇଶାର ଲୁହ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତୁଷାର ନାଇଶାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ମତେ କ୍ଷମା କର ନାଇଶା, ମୁଁ ତମକୁ ଭରସା କରେ, ବହୁତ ଭରସା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଗିକି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି। ତୁଷାର ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇବାରୁ ସେ ଆହୁରି ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲା। I love you so much. Will you be mine forever? ନାଇଶା ଏ କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଶକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ଆଉ ତୁଷାରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ତା ଚେହେରାକୁ ସେ ଅନେଇଲା। ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନାଇଶା ସେଇ କଥାରେ ହଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ I love you so much, ଶ୍ରେୟା, I love you. କ'ଣ ନାଇଶା, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କହିନି ତ? ନାଇଶାର ମନ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଁ ତୁଷାର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା, ପୁରା ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। କାଲି ମୁଁ ଶ୍ରେୟାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରପୋଜ କରିବି, ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଯିବି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବି ନେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମନରେ ପଥର ରଖିକି କହିଲା। ନାଇଶା ସେଇଠି ହସିକି ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଯାହା ସେ ତୁଷାର ସହିତ ବିତେଇଥିଲା। ବସ୍ କିଛି ସମୟ ମା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏଇଠି ଆମେ ରାଜ କରିବୁ। ସାମ୍ନାରେ ତା ମା'ର ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ପକନ୍ୟାର ଫଟୋ ଥିଲା। ଶ୍ରେୟା ସର୍ପକନ୍ୟାର ଝିଅ ଥିଲା, ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ମା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ନାଗନାଗୁଣୀ ତୋ ସହିତ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଆଉ ତତେ ନର୍କରୁ ବାହାର କରି ତତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିବି ମା। ତୋର ସବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ପୂରା କରିବି। ହଁ। ଯେତେବେଳେ କନିଷ୍କା ସର୍ପକନ୍ୟାକୁ ହରଉଥିଲା, ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ମିଶି ସର୍ପକନ୍ୟାକୁ ନର୍କରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ସେଇଠି ଗଛ ପଛପଟେ ରହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। ନା ମା, ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ମତେ ତମେ ଦୂରେଇକି ରଖିଲ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲି ତମେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ। ସେବେଠୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଜଳୁଛି ମା। ଶ୍ରେୟା ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଥିଲା। ଏଇ କାହାଣୀ ସେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମା, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ଖୁସି ରହିପାରିବେନି। ତେବେ ତରୁଣ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। କିଏ ତମେ? ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି ଅଛ? ଶ୍ରେୟା ତରୁଣକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା।
ମୁଁ ବି ନିଜର ବହୁତ ଆପଣାର ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ତମର ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ, ସେଇ ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପର ନାଇଶା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ମାଇ ପ୍ଲାନ୍। ନାଇଶା ତ ବିଚାରୀ ଏଇଟା ବି ଜାଣିନଥିଲା କି ସେଇଦିନ ସେ ଘାଇଲା ପଶୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଯେମିତିକି ସେ ତୁଷାର ସହିତ ଦେଖାଉ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ। ଏବେ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ନାଗୁଣୀର ପରିବାରକୁ ଖାଇଯିବି। ତା ପରଦିନ ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାର ପାଖକୁ ଗଲା। ଶ୍ରେୟା, ମତେ ତମକୁ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ହଁ ତୁଷାର ଡାର୍ଲିଂ, କୁହ ନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଶ୍ରେୟା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ମାଇନ୍ ଫର୍ ଏଭର୍? ଆଉ ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାକୁ ଫୁଲ ଦେଇ ତା ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ କରିଦେଲା। ଓ ମାଇ ପୁଅ ବେବି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଶ୍ରେୟା ତୁଷାରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ସୋ ସ୍କେର୍ଡ ବେବି? ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ନା, ଆଉ ତମକୁ ଡର ଲାଗିବନି। ମତେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଡର ନାହିଁ। ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ବାହା ହେବି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବି। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ଆଉ ତୁଷାର ନିଲମର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାକୁ ବାହାରେ ଠିଆ କରି ଏକୁଟିଆ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠି ନାୟଶା, କନିଷ୍କ ଆଉ ନିଲମ 3 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ଆରେ ତୁଷାର ପୁଅ, ଆସେ ବସ, ତୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ମା, ମତେ ବି ତମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆଜି ଶ୍ରେୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସିଛ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଶ୍ରେୟାର ହିଁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି କେତେ ବଡ଼ ପାଗଳିଟା ଥିଲି। ମନରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ସଜାଇଥିଲି। ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବାର ଥିଲା। ଶ୍ରେୟା, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ହଲି ଝୁଲି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରେୟା, ତମେ? ମତେ ଲାଗିଲା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପ୍ସରୀକୁ ବୋଧେ ମୋ ପୁଅ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଆସି ଡେଉଁଛି। ଶ୍ରେୟା ନିଲମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କହିଲାନି। ବସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ମୋ ତୁଷାର ମୋଠୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଲାଇଫ୍ରୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, ତମ ଜୀବନ ଫେରେଇବା, ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ। ମା, ଏମିତି କୁହନି ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ତୋ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆମେ ତୋର 18 ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତୁଷାର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଆରେ ବା ମା, ମୁଁ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଯେ ତୋର 18 ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ତୋର ବାହାଘର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ ଛୋଟ, ତେବେ ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଯାହାବି 21 ବର୍ଷରେ ହବ। ମା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତମେ ତମ ମନର କଥା କହିଲ। ଆଉ ଯାହା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହବ ସେ ଝିଅ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ନିଲମ ଅଟକିଗଲା। ତୁଷାର ଶ୍ରେୟା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ନାଇଶାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେଇ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ନାଇଶା। କ'ଣ? ମା, ନାଇଶା? ହଁ ପୁଅ, ନାଇଶା ଛଡ଼ା ଏଇ ଘରର ଭଲ ଯତ୍ନ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ଏମିତି ମତେ ଆଉ ନିଲମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ନାଇଶା ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ଶ୍ରେୟା ବି ବହୁତ ରାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମା, ଶ୍ରେୟା। ତୁଷାର କିଛି କହିଥାନ୍ତା ଯେ ନିଲମ ତୁଷାର ମୁହଁରେ ଲଡୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶ୍ରେୟା ତୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ତୁ ଶ୍ରେୟାକୁ ବାହାଘର ଯାଇ ଏଇଠି ରହିବାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ତମେ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପାଗଳ? ହଁ, ପାଗଳ। ଶ୍ରେୟା, ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଡ଼ଙ୍କ ସହିତ? ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ମତେ ଏଇଠୁ ଯିବା ଦରକାର। ବୋଧେ ଭୁଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଏଠି। ନାଇଶା, ରହ। ଏଇ ଚୁଡ଼ି ମୋ ମା ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ତୋର। ମୁଁ ଆଉ କନିଷ୍କ ତତେ ବୋହୂ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ନିଜର ଚୁଡ଼ି ନାଇଶାକୁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁଷାର ତ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ଶ୍ରେୟା, ନେ ମିଠା ଖା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ରାଗିକି ଲଡୁକୁ ତଳେ ଗଳେଇ ପକେଇଲା ଆଉ ତୁଷାର ତା ହାତ ଧରି ସାଇଡ୍କୁ ଆଣିଲା। ଶ୍ରେୟା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କରୁଛି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର? ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ପାଗଳ ମା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି? ହଁ, ଶ୍ରେୟା, ନିଜ ସୀମାରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ନାଁରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏଇନା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ।
ଆଉ ତମେ କିଛି ବି କହିଲନି ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଗଳ ମା ଏଇ ବେହେଞ୍ଜି ସହିତ ବାହାଘର କରିବାକୁ ତମର କହିଲେ? ହଁ, ଶ୍ରେୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ହେଲା ଆଉ ମା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜିଠୁ ତମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ମାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ମାନିଗଲା, ସେଇଠି ହିଁ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହେ ମହାଦେବ, ଇଏ କେମିତିକା ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କର! ଯୋଉଠି ତୁଷାରର ପାଖରେ ରହିବାର ଟିକିଏ ବି ଚାନ୍ସ ନଥିଲା, ସେଇଠି ମୋ ନାଁରେ ତୁଷାରକୁ ହିଁ ଲେଖିଦେଲ। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଆପଣ? ନିଲମେ, କଣ କଲ ତମେ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ନାଇଶାର ବାହାଘର ତୁଷାର ସହିତ, ଯେମିତିକି ତୁଷାର ନାଇଶାକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ବି କରୁନି। କନିଷ୍କ, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମା, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବିପଦକୁ ମୁଁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଜାଣିଯାଏ। ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ତୁଷାର ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ମନ କହୁଛି। ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ କାହିଁକି କହିଲ? ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ନିଜ ପାଖରେ ରହିବ ସେତିକି ଭଲ କନିଷ୍କ। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯଦି ସେଟା ସତ, ତେବେ ଶ୍ରେୟାକୁ ଏଠି ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତମେ? କଥା କଣ? କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମୋତେ ନାଇଶା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବିଚାରୀ ହଠାତ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବ। ତେବେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ତୁଷାର ଆସିଲା। ମା, ନାଇଶା ସହିତ ତମେ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ କଲ, ମତେ ଥରେ ବି ପଚାରିଲନି? ଓ, ତାହେଲେ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ନାଇଁ? ତତେ ସବୁ ମୁଁ ପଚାରିକି କରିବି। ମା, ତମେ ତମ କଥା କହିଲ, ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମତେ ନାଇଶା ସହିତ ନୁହେଁ, ଆଉ କାହା ସହିତ ବାହା ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ନୀଲମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାର ନାଟକ କଲା। କନିଷ୍କ, ଲାଗୁଛି ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଘରେ କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୁହନି ମା, ତମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଆଉ ତୁଷାର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀଲମ ନାଇଶାର ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ନାଇଶା ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ନାଇଶା, ମା, ମତେ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। ହଁ ମା, ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ଏଠି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାହା ବି କରିଛି ତା ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବ। ନାଇଶା ସେଇ ଚୁଡ଼ିଟି ନୀଲମକୁ ଫେରେଇଲା। ମା, ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ନା ଝିଅ, ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଏବେ ତୁ ହିଁ ରଖ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ତାଠୁ ତୁଷାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମା, ଆପଣ କିଛି କହିବେ, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା, ତୁଷାର ମୋତେ ଭଲ ପାଏନି, ଶ୍ରେୟାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା, ସେଠି ନୀଲମ ନୁହେଁ ତୁଷାର ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମା, ଏବେ ତ ମା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ମା ତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତମେ ମାଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲ? ତୁଷାର, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଥିଲି, ଯେମିତିକି ଶ୍ରେୟା ଆଉ ତମେ ଏକାଠି ହେଇଯାଅ। ଚୁପ୍। ଭୁଲ କରିକି ବି ଏଇ କଥା ତମେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବନି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଆମକୁ ୟା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତୁଷାର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ନାଇଶା ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁଷାର ନାଇଶାକୁ ଜମା ଭଲ ପାଉନଥିଲା। ନାଇଶାର ମନ କେତେ ସଫା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି। କାଗରାଜ ଦୂରରୁ ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମାଲିକା, ଏ ଶ୍ରେୟା ତ ନିଜ ଚାଲରେ ହିଁ ଫସି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାହେଲେ କାଗରାଜ, ଏ ବିଷାକ୍ତ ନାଗୁଣୀ ଉପରେ ଆମକୁ ଜମା ବି ଭରସା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ରହିବାକୁ ହିଁ ହବ। ହା 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 ହା। ବାବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ତ୍ରିଷାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ତାର ଶକ୍ତି ବି ଫେରିଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି? ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ତ୍ରିଷାକୁ ତୁ ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ମିଛରେ ପୂଜାର କୌଣସି ରହସ୍ୟ କହି ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା କଥା କହିଦେବି, ଆଉ ୟା ସବୁ ପରେ ସେ ତା ନିଜ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବନି। ହଁ, ଅମ୍ମା ଏମିତି ହିଁ କଲା, ଆଉ କିଲବେକ୍ସ ତ୍ରିଷା ଉପରେ ମିଛ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। ଅମ୍ମା, ଅମ୍ମା, ଏସବୁ କ'ଣ? ତ୍ରିଷା, ଆମର ଯୋଉ ଲଢ଼େଇଟି ହେଉଛି ସବୁ ମାୟାବୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତାଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତୋ ଦେହରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଲେ। କେମିତିଆ ଶକ୍ତି ମା? ସମୟ ଆସୁ ଆସୁ ତୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯିବୁ ରେ ମା ତ୍ରିଷା। ଆଉ ତ୍ରିଷା ଖୁସି ହେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅମ୍ମା ଆଉ କିଲବେକ୍ସ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିଲେ। ୱାହ ବାବା ୱାହ,
କ'ଣ ଖେଳ କଲ ତମେ? ଏବେ ତ୍ରିଷାକୁ କେବେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି କି ସିଏ କିଏ। ଶ୍ରେୟା ରାଗରେ ରୁମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଥିଲା। ତୁଷାର ଆସି ଶ୍ରେୟାର ହାତକୁ ଧରିଲା। ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ। ତୁଷାର ଜଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଓହୋ, ଏବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ଚିନ୍ତା କରନି ଶ୍ରେୟା, ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ ରାଗିନି, ମତେ ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲିଲା ପରେ ବି ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ମତେ ମିଳିବନି ମୁଁ କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରିବି ତୁଷାର? କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ? ପାମ୍ପଡ଼ ଜିନିଷ? ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଶ୍ରେୟା, ତମର ଏତେ ରାଗ? ଶ୍ରେୟାକୁ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଏମିତି କଲେ ତ ଖେଳ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମତେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବାକୁ ହବ। ଆଇ ମିନ୍ ବେବି, ମୁଁ ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଣ୍ଡ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ମତେ ଏବେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ମତେ ସେ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ଡେରି ନ କରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ଚାବିଟିକୁ ନେଇ ହଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ହଲ୍ରେ ଥିବା ସେ ଫଟୋରେ ଲଗେଇଲା। ତେବେ ପଛରୁ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ଶ୍ରେୟା, ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଶ୍ରେୟା ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା, ତେବେ ତା ହାତରୁ ଚାବିଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରେୟାକୁ ପଛରୁ କିଏ ଡାକିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ଶ୍ରେୟା ଡରିଯାଇ ଚାବି ସେଇଠି ଗଳେଇ ପକାଇଲା। ଶ୍ରେୟା ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ତ ପଛରେ ନାଇସା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଓ ତୁ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମତେ ଏଇ କଥା କହ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଯଦି ଏ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ନାଗୁଣୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବ ଆଉ ସେ ନାଗୁଣୀ ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମତେ ଟିକେ କାହିଁକି ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି। ଅଜବ ଲାଗୁଛି? ଆଉ କାହାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛୁ? ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ତତେ। ନଥିଂ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶ୍ରେୟା। ଆଇ ନୋ ତତେ ବହୁତ ହର୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଶ୍ରେୟା କିଛି ନ କହିକି ହିଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତୁଷାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ନାଇସା, ତମେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ଶ୍ରେୟା ତମକୁ କେତେ କ'ଣ କହୁଛି, ତମେ କିଛି ବି କହୁନ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖୁଛ। ଆଉ ନାଇସା ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ତୁଷାର ବି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁଷାର, ତମେ ଶୋଇନ? ତମେ ବି ତ ଶୋଇନ ନାଇସା। ଜାଣିଛ ତୁଷାର, ଆକାଶରେ ସବୁଠୁ ଚମକୁଥିବା ତାରା ସେ ମୋ ମା। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେଇ ଆକାଶରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୁଁ। ନା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ନା ସେ ମତେ ପାଖକୁ ଡାକୁଛି। ନାଇସା, ମନ ଖରାପ କରନି, ମୋ ମା ଅଛି ନା, ତମେ ନିଜ ମା ହିଁ ଭାବ। ଆଉ ତୁଷାର ନାଇସାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଶ୍ରେୟା ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲା। ଏଇ ଲଭ୍ ବର୍ଡସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ନାଇସା, I have no interest in Tushar and I promise I will kill you both. କିନ୍ତୁ ସେ ଚାବି ତ ମୋ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଚାବି ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବା ଆଗରୁ ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ହିଁ ହବ। ନୀଲମ ବି ରୁମ୍ରୁ ବସି ତୁଷାର ଆଉ ନାଇସାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲା। କନିଷ୍କ ଉଠ ନା। ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ନୀଲମ, ନିଦରେ ବି ହଇରାଣ କରୁଛ। ଓହୋ କନିଷ୍କ, ମସ୍ତି ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଉଠ ଆଉ ଦେଖ। କନିଷ୍କ ଉଠିକି ନାଇସା ଆଉ ତୁଷାରକୁ ଦେଖିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ ମୋ ନିଜ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ ନୀଲମ। କନିଷ୍କ, ଆମ ପୁଅ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନାଗ। ଚିନ୍ତା କରନି କନିଷ୍କ, ସବୁ ଠିକ୍ ହବ। ଶ୍ରେୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ଶୁଣିଦେଲା। ତାହେଲେ ନାଗୁଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। ସମୟ ଆସୁ ତା ପୁଅ ହିଁ ହବ ତାର ବାଧା। ତା ପରଦିନ ନୀଲମ ଘରର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ନୀଲମ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତେବେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ଆଉ କେହି ନଥିଲା, ତରୁଣ ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ଆସିଥିଲା। ହଁ ବାବା। ଝିଅ ଟିକେ ଶ୍ରେୟାକୁ ଡାକିଦବ କି? ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଶ୍ରେୟାଠୁ ବୁଝି ନେବେ। ଆଉ ନୀଲମ ଶ୍ରେୟାକୁ ଡାକିଲା। ଶ୍ରେୟା ତରୁଣକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଝିଅ ଇଏ କିଏ? ଆଣ୍ଟି, ଇଏ ମୋ କକା। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସେଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତମ କାକା? ତମେ ଆଜି ତ ମତେ କହିନ ତମର କାକା ଅଛନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ମୋ ଝିଅ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ସେ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହଉଛି
ଶ୍ରେୟାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କକା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଥିଲା ତମେ ତ କେବଳ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା କପଡ଼ା ଆଉ ଇଂଲିଶ କହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣନି। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ମା ସେତିକି ଥାଉ, କେତେ ଆଉ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବ? ହଁ, ଆଉ ଶ୍ରେୟା ତରୁଣକୁ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଲାଗୁଛି ତମେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇକି ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲଣି। ପ୍ରତିଶୋଧ କେବଳ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ। ତମେ ତ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ଦେଶ ଏବେ ଯାଏଁ ପଠାଇନ। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଏମିତି ଫସି ଯାଇଥିଲି କି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ ଶ୍ରେୟା ତରୁଣକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଯୋଉ କଥା ଶୁଣି ତରୁଣ ବହୁତ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିଲା। ନାଇସ୍, ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛ ତମେ। ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲ ବୋହୁ ହେବା ପାଇଁ, ଏବେ ବୋହୁର ସାଙ୍ଗ ପିଲା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛ ନାଇଁ? ହସ ହସ, ଆହୁରି ଜୋରେ ହସ। ଯେବେ ସେ ଚାବି ମୋ ହାତକୁ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖେଳ ଏଇଠି ସାରିଦେବି, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ମୁଁ ହସିବି। ଚାବି? କି ଚାବି? କି ଚାବି? ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାବି ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ସେ ହଉଛି ତୁଷାର। ଶ୍ରେୟା କଥା ବୁଲେଇକି ସେଠୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଗରାଜ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଇଏ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଆମା ତ୍ରିଷାର ପାଖକୁ ଗଲା। ତ୍ରିଷା, ମୋ ଝିଅ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହବ। ତା ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ହଁ, ପଚାର। ଆମା, ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ମୋତେ ଡକାୟତ ହେବା ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଶିଖେଇଲ କି ଗାଁ ଲୁଟିବାର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଲୁଟିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁ ଲାଗୁଛି କି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମିଛ? ଆମା ଝିଅ, ତୁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆବେଳରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତୋତେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ ତତେ ପାସ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ଯୋଉ ଲୁହାକୁ ତମେ ନିଆଁରେ ତରଳେଇଥିଲ ସିଏ ଏବେ ଗୋଟେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି ମା। ଆଉ ଆମା ତ୍ରିଷାକୁ ଯୋଜନା ବତେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ହଠାତ୍ ସେ ଚାବି କାହା ହାତରେ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ଉଠେଇକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେଇ ଚାବି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଓହୋ, ସେ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋତେ ଦେଖା କାହିଁକି ଯାଉନି? ତେବେ ପଛରୁ ତୁଷାର ଆସିଲା। ୟାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଏଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଶ୍ରେୟା ତାକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। ପଛରେ ତୁଷାର ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ୟାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛ ନା ଏତେ ଡେରିରୁ? ଓଫୋ, ଆସିଗଲା ଏ ଗଧ, ପୁଣି ସେଇ ନାଟକ। ୟେସ୍ ବେବି, ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ସେଟା। ଲଭ୍ ୟୁ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ। ଶ୍ରେୟା, ଇଏ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ତମର ଘରେ? ତୁଷାରଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ତା ଉପରେ ଏବେ ନାଇସାର ଅଧିକାର। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଲେଡି, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ନୀଲମ ସହିତ ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା, ଆପଣ ଶ୍ରେୟାର କଥାର ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ତା ମନ ବହୁତ ସଫା, ସେ ଏମିତି ହିଁ କହିଦିଏ। ମନ ତ ତମର ସୁନା ଭଳିଆ, ନିଜ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନ। ଏବେ ବି ତମେ ମୋର ଆଉ ଶ୍ରେୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ମୁଁ ଶ୍ରେୟାକୁ ନେଇକି ଭୁଲ ଫିଲ୍ କରୁନି ତ? ତୁଷାର, 4 ଦିନ ପରେ ତୋର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଦିନ ପୂଜାରେ ହିଁ ତମ ଦିଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇବି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମା। ତୁଷାର ଏଥରକ ମନା କରିଲାନି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ନାଇସା ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଶ୍ରେୟା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ବାହାଘର? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ବାହାଘର କେମିତି ହବ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ଘରେ କେବଳ ଏବେ ଝଗଡ଼ା ହବ, ଝଗଡ଼ା। ନୀଲମ ରୁମ୍ ଭିତରେ କନିଷ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲା। କନିଷ୍କ, ତୁଷାର ନାଇସାକୁ ବାହା ହବ। ନାଇସା ଆମ ବୋହୂ ହେଇକି ଘରେ ରହିବ। ସବୁ କିଛି ଖାଲି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ସବୁ ଯଦି ଭଲରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛ ନୀଲମ? କନିଷ୍କ, ଆମ ଝିଅ କାବ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ ଏବେ ଯାଏଁ। ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖିଗଲାଣି କାବ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଛୁଆ କୋଉଠି ଥିବ କନିଷ୍କ? ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆମ ପାଇଁ ମହାଦେବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ। ଭଲ ହସ ଖୁସି ଦିନ ଅଛି, ହସୁଥାଅ। ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କକୁ ବାହାରୁ କିଏ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତ୍ରିଷା ହିଁ ଥିଲା। ତ୍ରିଷା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ଇଏ ମୋତେ କ'ଣ ହଉଛି? ମୁଁ ଏହି ପାଗଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଥା ଶୁଣି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି?
ଆଉ ୟା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ତ୍ରିଷା, ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେ, ଜମା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ତେବେ ତରୁଣ ଆସି ପଛରୁ ତ୍ରିଷାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲା। ଖୋଜି ପାଉନୁ କିରେ ରାସ୍ତା? ତ୍ରିଷା ପଛକୁ ବୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ତେବେ ପଛରେ ତରୁଣ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରିଷା ତରୁଣକୁ ଦେଖି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ ପକେଇଲା, ଆଉ ସେ ନଜର ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଏଇଠୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ପଛ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ତମ ପିଛା କରୁନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋ ପିଛା କରୁଛ। ବୋଧେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଉ ସେଠୁ ସେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ତରୁଣ ହାତ ଧରିଦେଲା। ଆରେ ଆରେ, ନାଁଟା ତ କହିଦେଇ ଯାଅ। ନାଁଟା କ'ଣ କହୁନ? ଏତେ ଥର ବା ଦେଖା ହେଲଣି। ସେଇଟା ଯୋଉଟା ତ ମାର। ଆଉ ତରୁଣକୁ ତ୍ରିଷାର କଥା ଉପରେ ରାଗ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ରାଗିକି ତ୍ରିଷାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା, ଯାହାଫଳରେ ତ୍ରିଷା ତା ଉପରେ ଆସି ଗଳିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଉଥିଲେ। ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆପଣ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିକି ମୋ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପାଗଳ ତମେ, ପାଗଳ ଗୋଟେ। ଆଉ ତ୍ରିଷା ଉଠିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଲିକ କ'ଣ ଚାଲିଛି କି? ଚୁପ୍ ରହ, ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ଖେଳୁଥିଲି। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଖାଲି ରୋମାଞ୍ଚଟା ବି ଦରକାର ତ। ଆଉ ତରୁଣ ବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଶ୍ରେୟା ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ କଳା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ନୀଲମର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଫଣା ଟେକିଲା। ଯଦି ମୁଁ ମୋ କାହାଣୀର ମେନ୍ ଭିଲିୟନକୁ ହିଁ ମାରିଦେବି, ତାହେଲେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ ମରିବୁରେ ନାଗୁଣୀ। ଆଜି ତ ଖେଳ ଶେଷ। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ନୀଲମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଶ୍ରେୟା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସି ନୀଲମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେ, ତେବେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନାଗୁଣୀ ଆସିଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରେୟାକୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏମିତି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିବନି ତୁ। କିଏ ତୁ? ମୋ ରାସ୍ତାର ବାଧା ହଉଛୁ। ଜାଣିବାକୁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଶେଷରେ ତୁ କିଏ, ଆଉ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୁ ହିଁ ନା ଯିଏ ସେଇଦିନ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଚୋରି ବି କରିଥିଲୁ। ଓ, ଏତେ କଥା ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ କଞ୍ଚା ଖାଇବି। ତୋ ଖେଳ ତ ଆଜି ମୁଁ ସାରିବିରେ ପାପି। ହସୁଥିବା ଖେଳୁଥିବା ସଂସାରକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଏଇ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ତୋ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଦୁଇ ନାଗୁଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଆଉ ଶ୍ରେୟା ଥେ ନାଗୁଣୀକୁ ହରେଇ ପାରିଲାନି। ଶ୍ରେୟା ଡରିଯାଇ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରହ ନାଗୁଣୀ ରହ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ଆଜି ତୋ ସତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିକି ରହିବି। ଆଉ ନାଗୁଣୀ ଶ୍ରେୟାର ଫଣା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେୟାର ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ମାରିଲା, ଆଉ ସେ ଝରକାରୁ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ନାଗୁଣୀ ବି ଶ୍ରେୟାର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ନାଗୁଣୀ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ଆଉ ନିଜର ଅସଲ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ନାଗୁଣୀ ଶ୍ରେୟାକୁ ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲାନି। ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ନାଗୁଣୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମତେ ଏବେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହବ। କିଛି ରହସ୍ୟ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଏଇ ଘରେ ଯାହା ବି ହଉଛି ସେଇ ନାଗୁଣୀ ପାଇଁ ହଉଛି। ଶେଷରେ ସେ ନାଗୁଣୀ ଥିଲା କିଏ? ମୋ କାହାଣୀରେ ଏଇ ନୂଆ ନାଗୁଣୀଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେ ନୀଲମ ନଥିଲା ତ? କିନ୍ତୁ ନୀଲମ ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା। ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ନୀଲମର କୌଣସି ଯୋଜନା ଇଏ। ଏବେ ମତେ ରାସ୍ତା ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପାଦ ରଖିବାକୁ ହବ। ନାଗୁଣୀ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ନିଜ ଅସଲ ରୂପକୁ ଫେରିଲା। ସେଇ ନାଗୁଣୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ନାୟଶା। ନାୟଶା ହିଁ ନୀଲମକୁ ସେୟାଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱଠୁ ଅଜଣା ଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟା ବି ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଶ୍ରେୟା ମୁଣ୍ଡ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆରେ ଶ୍ରେୟା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ଇଏ? ରାତିରେ କାଲି ନାଗୁଣୀ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଯଦି ନୀଲମ ନାଗୁଣୀ ଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିକି ସେ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରୁ। ଇଏ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ଖଟତଳୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଆଉ। ଓହୋ, ତମେ ନିଜର ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ରଖୁନ। ଏଇଠିକି ଆସ, ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି ଔଷଧ। ତୁଷାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ନାୟଶାକୁ ସେ ଅନେଇଲା। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ନାୟଶା ଭଳି ସରଳ ଝିଅ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ନାୟଶା ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି।
କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଉଠିଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସାପ ଦେଖିଥିଲି। କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ହଁ ଆଣ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ନାଗୁଣୀ ଥିଲେ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ନାଇଶା ଡରିଗଲା। ଆରେ ଶ୍ରେୟା ମୋତେ ସେଇଠି ଦେଖିଦେଇନି ତ? ଏବେ ଆସିଲା ନା ମଜା। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ନାଗୁଣୀ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ। ଇଏ କ'ଣ ଦୁଇଟା ନାଗୁଣୀ କିଏ? ଶେଷରେ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୋ ଘରେ? ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନାଗୁଣୀ ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଯିଏ ସେଇଦିନ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗୁଣୀଟା କିଏ? ଆଉ ନୀଲମ, ଶ୍ରେୟା ଆଉ ନାଇଶା ତିନିଜଣ ହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତରୁଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟାର ନକଲ କାକା ହେଇ ସେଠି ବସିଥିଲା। ଏବେ ଆସିବ ମଜା। ଏଇ 3 ଜଣ ବିଲେଇଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆରେ କାକା, ଆପଣ କାହିଁ ହସୁଛନ୍ତି? ସେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମୋ ଝିଅ ତ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଗୁଣୀ ଦିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଯେ? କକାର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଆଉ ଶ୍ରେୟା କାକାକୁ ଜୋରେ ଅନେଇଲା। ତ୍ରିଷା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମତେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ହବ। ତେବେ ତ୍ରିଷାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଗରାଜ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାଲିକ ଆ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ଖେଳନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆର ଆଜି ଟିକେ ମଜା ମୁଁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ କାଉ ତ୍ରିଷା ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ତରୁଣ ଆସିଲା ଆଉ କାଗରାଜକୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଠେଇଦେଲା। ତରୁଣ ଦେଖିଲା ଯେ କାଗରାଜର ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରେୟାର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠିକି ଦେଖେଇଲ ଟିକେ। ଦୂରେଇକି ରୁହ ମୋଠୁ, ଛୁଅନି ମତେ। କେତେ ଜିଦିଆ ଝିଅ ତମେ। ମୁଁ ବି କମ୍ ଜିଦିଆ ନୁହେଁ। ଆଜି ତମର ଗୋଟିଏ ବି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଚାଲ ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ତମ ଖଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମଲମ ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ ତରୁଣ ତ୍ରିଷାର ହାତ ଧରି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତରୁଣ ତ୍ରିଷାକୁ ନେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ନାଇଶା କୋଉଠି ତମେ? ହଁ ବାବା, କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ଯେ? ନାଇଶା ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କପଡ଼ା ଆଣିଛି। ନାଇଶା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ? ହଁ ତମ ପାଇଁ। ଆଉ ଶ୍ରେୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ଶ୍ରେୟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଛି। ଓ ଓ ଓ ମତେ ଲାଗିଲା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଖାଲି ଆଣିଛ ସ୍ପେଶାଲି। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ତ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ତମେ ଯାଇ ଦେଇଦବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତୁଷାର। ଆଉ ନାଇଶା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଶ୍ରେୟା ନା ଧରିଲି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମନର କଥା ମନରେ ହିଁ ତମେ ରଖୁଛ। ଆଉ ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲା। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ରାଗିକି ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମତେ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ନାଇଶା? ନାଇଶା ନୁହେଁ, ମୋ ନା ଶ୍ରେୟା। ଆଜିକାଲି ଖାଲି ତମ ନାଇଶା କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। 3 ଦିନ ପରେ ତମ ବାହାଘର, ଆଉ ତମେ ଏବେ ଯାଏ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି କହିନ। ଶ୍ରେୟା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ତୁଷାରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏମିତି ଅଚାନକ ସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୋ ହାତରୁ ଖେଳଟା ଯେମିତି ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ନାଗୁଣୀ ନୀଲମ ନାଇଶା ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ କହିଲା, ତାପରେ ମୋ ଚାବି ବି ହଜିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଅଲଗା ନାଗୁଣୀ ବି ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା। ଏବେ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏଇ ଘରେ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଶ୍ରେୟାର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଲାଣି, ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ତରୁଣ ତ୍ରିଷାକୁ ବସେଇଲା ଆଉ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମତେ ଖାଲି ଭଲ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ହିଁ କାହିଁକି ମିଳୁଛନ୍ତି? ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ କାହିଁକି ମିଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକାୟତ, ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ହେଉଛି ମୋ କାମ। ମତେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବା କଥା। ଆଉ ତ୍ରିଷା ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲା। ତେବେ ତରୁଣ ତା ହାତକୁ ପଛରୁ ଧରି ପକେଇଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଔଷଧ ତ ଲଗେଇ ଦିଅ ପାଗିଳି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତରୁଣ ତ୍ରିଷାକୁ ଏତେ ଜୋରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଯେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇଠି ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ 2 ଜଣ ତଳେ ଗଳିଲେ। ଏହା ଦେଖି ତରୁଣ ଆଉ ତ୍ରିଷା 2 ଜଣ ହସିଲେ। ଦେଖ ବାବା, ମୋର ତ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ୟାକୁ ବି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଏଇ କାମ ବି ଆସେ? ଆମ ଗୁମ୍ଫାରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣିବା ଲୋକ ହେଉଛି ମୁଁ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ ତମକୁ?
ମତେ ତୀର ଚଲେଇବା, ଖଣ୍ଡା ଚଲେଇବା, କୁରାଢ଼ୀ ଚଲେଇବା, ଧନୁତୀର ଚଲେଇବା। ଆଉ ପାଟି ଚଲେଇବା ସେଇ କାମଟା ବି ତମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛ ହେଲା। ତ୍ରିଷା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଷା। ଓ ତ୍ରିଷା, ଏଇ ବାହାନରେ ମତେ ତମ ନାଁଟା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାଉ। ତରୁଣ, ତମେ ବି ନା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ତରୁଣ? ତମକୁ କହିଲେ ତମେ ମାନିବନି। କାହିଁକି ମାନିବିନି? କୁହ ମତେ। କିଛି ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି। କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଏଠି ମୋ ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିବାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ। ଆମେ ଦି ଜଣ ତ ଏକାଠି ତାହେଲେ। ତ୍ରିଷା ଟିକିଏ ଲାଜ କଲା। ତରୁଣ, ଯଦି ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡ କରନି। ସେ ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାକୁ ଜାଣ, ତାକୁ ଚିହ୍ନ। ହଁ ତ୍ରିଷା, ଏମିତି ହିଁ ହବ। ଆରେ ଦେଖ, କେତେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ମତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହବ। ତ୍ରିଷା, ତମେ ଜାଣିଛ, ତମେ ହେଉଛ ମୋର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ କାହା ସହିତ ଏତେ ଭଲରେ ମିଶେନି, ଆଉ ମୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟିଏ। ଓ, ମୋର ବି ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ କୋଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଜୁ ଅଛି, ଯାହା ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହବ। କ'ଣ? ହଁ, ଆଉ ତମକୁ ମୋ ବାହାଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ହବ। ବଦମାସ କୋଠିକାର, ଏମିତି ବି କିଏ ଥଟ୍ଟା କରେ? ତ୍ରିଷା ହସି ହସି ସେଇଠୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତା ନଜର କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତ୍ରିଷା ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତରୁଣ, ତରୁଣ, ଏ ଫଟୋ ଏଠି କେମିତି? କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା ତ୍ରିଷା? ତରୁଣ, ଏ ଫଟୋ କାହାର? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି ତ୍ରିଷା। ଆଉ ତରୁଣ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତରୁଣ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ତମେ ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ହଁ, ହେଲେ କେମିତି? ଇଏ ବାପା ତ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ। ତ୍ରିଷା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଲଭିକ୍ସର ମୁହଁକୁ ସେଠି ମନେ ପକେଇଲା। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତରୁଣ, ତମ ବାପା ମରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ତୁଷାର ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତ୍ରିଷା? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କାହାଣୀରେ କେମିତି ନାୟଶା ତୁଷାରକୁ ଶ୍ରେୟାଠୁ ବଞ୍ଚାଇବ, ଆଉ ତରୁଣ କିଲଭିକ୍ସର ସତ ଜାଣିଲା ପରେ ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ନାଗିନ୍ ସିଜନ୍ 4ର ଏପିସୋଡ୍ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ପାପା ଟିଭି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।